चरण प्रकाश पिंडुरिया सटऋतु घुंटन कलश जंघन की आरती अंग चतुर्दश केरी पांचो स्वरूप मिल एक भैरी सनंद कमर कर किरंतन सोहे नाभि खुलासा उदर खिलवत की आरती अंग चतुर्दश केरी पांचो स्वरूप मिल एक भैरी हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख सिनगार नासिका सिंधि आरती अंग चतुर्दश केरी पांचो स्वरूप मिल एक भैरी श्रवण मार्फत नयन सो कयामत नामा चौदह अंग मिल एक धनी के आरती अंग चतुर्दश केरी पांचो स्वरूप मिल एक भैरी श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रेम सखी बलि बलि चरणन की आरती अंग चतुर्दश केरी पांचो स्वरूप मिल एक भैरी स्तुति हवे प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो छीन लांकतली लाल एडिया मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलन बालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन कदमो लागू करू से जदा पकड़ के दो उपाय हुकम करत हे माशुक बीच आशिक के दिल आय बीच आशिक के दिल माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टूक टूक अजू रूह क्यों न होत टूक टूक मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखू मासुक को जो मेरी रूह पावे
सुख चैन जो मेरी रूह पावे सुख चैन। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर जो उदिया मूल अंकुर। न्यारा निमखन हो वही करने पड़े न याद। आशिक को मासूक का कोई इन विधला यह स्वाद कोई इन विधला यह स्वाद। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी और न जानू बात। ईसक सो सेवा करूं सब यंगो साक्षात सब यंगो साक्षात। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। सर्वे सुंदर साथ की। सर्वे सुंदर साथ की। सर्वे सुंदर साथ की। परम आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथजीना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हालो तमे शरू करो पछी हूँ बोलीश। निरायते हो बधा एक आरे जो आज 5मो दिवस छे ने तो एटली तो प्रेक्टिस थई जाय। बोलो जी। ना माइक नत राखू भले बोले हूँ साथे छू। चालो केवू का एमां न मने खबर जो शब्दों हवे छे ने तमारे सेट करता शीखवानुं। अने आ छे ने डायरेक्ट न आवडे घरे दिवस दरमियान घरे फ्री होय त्यारे प्रेक्टिस करवी पड़े। सोनानी दुकाने भीड़ न थाय अने न्या लेवा जावुं होय ने सोનું એટલે શાક માર્કેટમાં શાકભાજી લેવા જાય ને એટલા પૈસા લઈને જાવ તો નો આવે સોનું। તો પહેલા તો આપણે આપણી કેપેસિટી વધારવી પડે કે નહીં? આપણે કેપેબલ થવું પડે તો સોનું ખરીદી શકો। આ ચોપાયું એવી ઘણા એવું કે હરી વાણી ગાય ને તો એ કે લાઈક નથી મળતી। ઓલું હું હોય શોર્ટ્સ ને રીલ્સ ને ઇન્સ્ટા ને ફેસબુક ને એ કે આપણે વાણી ગાય ને તો નથી લાઈક આપતા પણ એ કે સાદા ભજનો ગાય ને તો હું આખું ગામ સાદા ભજન ગાઈશ। આપણે એ કરવા આવ્યા છીએ। 18,758 ચોપાયન પાછા કોઈ કોઈ પ્રકરણના તો રાખશે કોઈના તો છે જ નહીં। આપણી વાણી એવરગ્રીન છે। તમે જી ઢાળ બેહાડો ને ઘરે પ્રેક્ટિસ કરો ને રાજી મહારાજ કૃપા કરે તમને આવડી જાય। બોલો પણ ઇટ નીડ્સ પ્રેક્ટિસ। પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ મેન પરફેક્ટ। વિચાર કરો કે પ્રાણનાથજી અષ્ટપ્રહરની લીલામાં 24 કલાક સાંભળતા તોય કોઈ દી સામેવાળાને 14 મંડળીને એમ કીધું કે હું કંટાળી ગયો બંધ થા। અને એ કેવી વાણી? આપણી વાણી કે માંડી સંકલન થયું બધા ગાતા હતા તો એ વાણીને મુકાય? એ બીજા જીવ હોય ને એને નીંદર આવે એને આ વાણી પચે નહીં પણ આપણને જ પચે ને। કાં આપણો દાવો ખોટો છે કે આપણે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે અને કાં તો વાણી એવું ને
તો વાણી તો રાજ્ય છે, એ થોડા, એ તો આપણે આશિક છે. આપણે આશિક સાબિત થાવ. આશિક સાબિત થવા માટે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, એની રોજ વાતો કરવી પડે, એની અરે પ્રેમ કરવો પડે. આ ચોપાઈ વેરે ત્યારે ઈવડો બહુ ઈજી છે, હોય બહુ સરળ છે. પણ એ એમ કહે છે હારાવ મેં જે નિંદ્રા આપી છે એમાંથી ઉઠતા જ નથી, તો હું અઘરો લાગુ ને, તમે નિંદર ઉડાડો એટલે હું હાવ હેલો જ છું ને. પેગંબરિયા તીન થકર કઈ હુવે અવતાર, કિન બ્રોધ ન મેટ્યો વિશ્વ કો, હે સખી કિએ નહીં નિરવિકાર, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. એતે દિન ત્રિલોક में हुति बुध सुपान, सो बुध जी बुध जाग्रत ले, हे सखी प्रगटे पूरी नवतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. रोशन किल्ली दय हमको यो कर किया हुकुम, खोल दरवाजे पार के, हे इत बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. બ્રહ્મ સૃષ્ટ જાહેર કરું, અને કરસી લીલા રોશન, અખંડ ધની ઈત આય કે, હે કિયા જાહેર મૂલ વતન, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्ट की, हे सखी पावे दीदार सब हक, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम, हक बक्का जाहिर करूँ, हे सखी अखंड सुख जेठाम, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूँ जुबाय कलयोर, कलाम कहूँ अरस अजीम के, हे सखी महामत बैठे इन ठोर, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. लाम कान सुन निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के, हे सखी एता को मंगलाचरण, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया. 32 દાંત પૂરા થઈ ગયા છે ને, આપણે આગળ વધવાનું ને. દૂધિયા ઉગશે બીજા 8, એમ ને? આ બાજુ થાય જ 8 એવું. આ બાજુ પછી રિપીટ કરજો. પાકી ગીરીશ 1 મિનિટ લાવો, આ બાજુ આવતા રહ્યો. હાલ્યો હાલો, પાકી ગીર્યું બોલી લ્યો. પાકી ગીર્યું બોલી દો. એમ પાકી ગીર્યું તો બોલો. હાલો
ચાલો. बीच कायम और छियो ना नहीं जो दुनी होए गिरोदम मिल इशक जुगाइया હા બોલો બોલો. का क्यों देखे अरस में हम ओके. क्यों देखे अरस में हम. ઓકે હાલો વાંધો નહીં. હવે તમને છે ને નજીક આવતા રહેજો. નજીક નજીક આ બસ હા બરાબર છે. लेने लजत इशक वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म जो रू लेवे बीच दिल के तो देखे इशक खसम तो देखे इशक खसम. વાયરનું ધ્યાન રાખજો. आप आगू रूहे बैठाई के दिल से उपजाए हक सुख देने दिखाया अपने दिल का इश्क. સરસ. નિરાયતો કોઈ ઉતાવળ નહીં કરતા નિરાયતે બોલો. आप दे फरामोशी और जगह भी आप देखाई जुदाई फरामोशी में देने इशक मिलाप. ચાલો. ना मांग्या ना दिल उपज्या दिल हक्के उठ्या एह तो मांग्या खेल जुदाई का देने अपना इशक स्नेह देने अपना इशक स्नेह. प्रणाम. બીજો વાયરનું ધ્યાન રાખજો ખાસ. ईशक तरंग उपजत है, ईशक तरंग उपजत है दूर जाए मिलिए आए वास्ते ईशक हक के दिल का खेल फरामोशी देखा है. खेल फरामोशी देखा है. ईशक ईशुक बिसूरे से जानिए आए द्रट थे मिलाए जब ये दो बातें अरस में थे ये दो बातें अरस में न थी ईशक सीना दिखाए अब ईशक सीना दिखाए अब. जैसा साहेब बुजरक तैसा बुजरक इशक जो दिल दे के देखिए तो सुख आवे हक माफक तो सुख आवे हक माफक. જો આમાં એક ચોપાઈ હમણાં આગળની છે ને ઈશક બિછુરે સે જાનીએ આયે દૂર થે મિલિએ જબ એ દો બાતે અરસ મે ન થી ઈશક ચિન્હાર દેખાઈ અબ. ન્યા આપણે ઈશ્ક કરતા હતા પણ ઈશ્કની કિંમત નહોતી. તો ઈશકની કિંમત ક્યારે થાય? જો આવું થાય. ઈશક બિછુરે સે જાનીએ જુદા પડો ને બિછુરે એટલે છૂટા પડો તો થાય. અને આએ દૂરથી મિલીએ જબ પછી ઉભરો ક્યારે આવે? હેતનો. જુદા તો પડી ગયા. આપણા છોકરાઓને આપણે હોસ્ટેલમાં મોકલા હોય પછી એને વેકેશન પડે કેવા ફોન ચાલુ થઈ જાય હું આવું છું તો અહીંયા મા બાપને એમ હોય કેદી મારી દીકરો ને દીકરી આવે. વિચાર કરો છૂટા પડ્યા પછી પાછું દૂર ગયા પછી મળવાનું છે ને. છૂટા પડીને દૂર જઈને પાછું મળવું આ બે વસ્તુ પરમધામમાં નહોતી. છૂટાઈ પડવું દૂર જવું ને પાછું આવું ત્યાં તો હાયરે ને હાયરે ભેગા ને ભેગા આ બે વસ્તુ વરસમાં નહોતી ને એટલે આપણે ઈશ્કની કિંમત સમજાણી નહીં. તો વાલાજીએ ન્યા બેઠા બેઠા જ અહીંયા મોકલી દીધા કે નહીં? એટલે આ બધી ચોપાઈનો અર્થ હવે છે ને આપણે આવતીકાલથી ધીમે ધીમે કરશું. હો ચાલો ગઈકાલનો પ્રસંગ. ગઈકાલે મહાકાંડ કઈ રીતે બન્યું લીધું હતું ને કઈ રીતે ખેલ તૈયાર કર્યો. બહુ સિમ્પલ. આપણા ડાયરેક્ટરે દિલમાં વિચાર લીધો અને ખેલ તૈયાર થઈ ગયો કે નહીં? ચોપાયું પ્રગટવાણીની વચ્ચે પાછી આવશે. કાલજી આપણે છે ને કાલે આમ તો જુઓ તો 8 લઈ લીધી હતી બીજી 4 આવશે ને આજે બીજી લેવી પડશે કારણ કે વ્રત લીલામાં લાગુ પડે પણ હમણાં વચ્ચે ડિસ્કશન થાય ને ત્યારે લઈ હો. એટલે તો બહુ સિમ્પલ એમ ને આપણે એમ કહીએ ને સહેલાઈથી બસ વિચાર દિલમાં લીધો અને ખેલ બની ગયો કે નહીં. ચિંતન માત્રથી લીલા તૈયાર કરી લીધી રાજજી મહારાજે. મૂળ મિલાવમાં સિંહાસન ઉપર બેઠા બેઠા પણ એક છે હો પોતે કેટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા? 5. એટલે પોતે નાયક બન્યા કે નહીં? મેન નાયક કોણ છે? એવું કહેવાય છે કે પોતે જે 5 સ્વરૂપ ધારણ કર્યા ને એને નૂર સાગરમાં રાખ્યા અને હુકમથી જે શ્યામાજી અને 12,000 બ્રહ્મપ્રિયાઓના રૂપ ધારણ કર્યા ને એને નીર સાગરમાં રાખ્યા. પોતે જે રૂપ ધારણ કર્યા છે પછી એનું ચિંતન અહીંના જીવો ઉપર મોકલું ને એ વાત અલગ છે પણ રૂપ તો ધારણ કર્યા કે નહીં. અને આપણે પછી ચોપાઈ એમ બોલી પીવું 5 બેર હમ વાસ્તે સાગર મેં ડારિયા આપ
સો નજરો ન આવે પ્રેમ બિના, બિના મહેર યા મિલાપ. હવે એ કયા સાગરમાં પિયુજીએ 5 વાર પોતાને નાખ્યા? પિયુ 5 બેર હમ વાસ્તે ને, હમ વાસ્તે એટલે કોના માટે? આપણા માટે પિયુજીએ 5 સ્વરૂપ ધારણ કરીને સાગરમાં એ આવ્યા. કયા સાગરમાં? નૂર સાગરમાં કઈ તો કઈ વાંધો, પણ આ સાગરમાં આપ એટલે પોતાની જાતને પોતે નાયક સ્વરૂપે 5 સ્વરૂપ ધારણ કરીને આપણી માટે આ કાદવ કીચડ રૂપી સંસાર જેનો સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નથી એવા સંસારમાં એ આવ્યા. લ્યો, પણ એ 5 સ્વરૂપને ઓળખી કોણ હગે? 5 સ્વરૂપને એક જ અરખો પ્રેમ કોણ કરી શકે? એક જ અરખો. જો અહીંયા જ સમજવાનું છે. સો નજરો ન આવે પ્રેમ બિના. તમને વ્રજના કૃષ્ણ આપણા શ્યામ જ દેખાવા જોઈએ, રાસના કૃષ્ણ આપણા શ્યામ, કુરાન જે છે ને ઈ શ્યામ છે. આપણે એમ કહીએ મુસ્તફા બેગ મોહમ્મદ ઈ શ્યામ છે, એનો તો ખાલી આધાર લીધો. કુરાન પોતે શ્યામ છે કે નહીં? પછી આવ્યા દેવચંદ્રજી, છે કે નહીં? તો એ સદગુરુ નથી, એ શ્યામા મહારાણી નથી. આપણને અંદર શ્યામાજી દેખાવા જોઈએ કે નહીં? એ જ આપણા કૃષ્ણ છે કે નહીં? કારણ કે કૃષ્ણએ શું કીધું એમને? કે હું તમારી અંદર આવીને બેસી જવાનો છું. તો વ્રજના કૃષ્ણ, રાસના કૃષ્ણ, કુરાન અને દેવચંદ્રજીની અંદર જે બેઠા છે બધા હરખા જ હોય. જો તમારી અંદર પ્રેમ હોય ને તો તમે ભેદભાવ ન કરો. પ્રેમ ન હોય સો નજરો ના આવે પ્રેમ બિના, બિના મહેર યા મિલાપ. આ 5 સ્વરૂપને જો ઓળખવા હોય ને તો પ્રેમ જોઈ, કા રાજ્યની મહેર જોઈ અને કા રૂબરૂ મિલન થવું જોઈએ. પણ એ બધા અત્યારે ક્યાં છે? તો મિલન બહુ સિમ્પલ છે કે નહીં? બધા આમાં દેખાય કે નહીં? એનો અનુભવ કરાય કે ન કરાય? તો મહાકાળ આ રીતે બન્યું છે ને. પછી આપણે બહુ વિસ્તૃત ઊંડાણમાં ચર્ચા કરી હતી, પણ છેલ્લે પછી આપણે ચોપાઈ લઈ લીધી હતી. આપણે ગાય નહોતી એમને, પછી મેં ચર્ચામાં બોલી લીધી હતી, હે ને? એટલે આજ ગાવાની છે. હવે રાગમાં મને જેટલું યાદ આવે એટલું, બાકી તો તમારે સાથ પુરાવાનો. એ ગઈકાલે મોકલેલી છે ને એ આજ ગવાહે પાછી છેલ્લી 4 ગઈકાલે કાલે મેં 8 મોકલી હતી તારતમમાં. આજની નવી તો અલગ છે હો. એક હે દો ભીન ભીન ખેલ દેખન કે દો કારણ, ઉપજિયો મોહ સુરત સંચરી, ખેલ હુવા માયા વિસ્તરી. તમારા પાસે ફોન છે ને બધા પાસે? આ પ્રગટવાણી જે ગાય છે ને એ વિતક છે હો. તમારે હારે હારે બોલવાનું ને ગાવાનું ને વાંચવાનું છે. ઈત અક્ષર કો વિલસ્યો મન. પછી બોલો. આવી ગયો ને રાગ? આવડો ને? બેહી ગયો? હવે કાઢો. મને ખબર હતી. જો ઈત અક્ષર કો વિલસ્યો મન, 5 તત્વ 14 ભવન, યામે મહાવિષ્ણુ મન મન થે ત્રિગુણ, તાથે થીર ચર સબ ઉતપન. આ ગોઠવવા મેં જ કેટલી વાર ગાયું હોય છે ઘરે? મેં નો જ ગોઠવું. આની પેલા મેં આ ચોપાઈ આ રાગમાં ગાય જ નથી. પણ બેહાડવી તો ખરી ને. પાટિયા બેહાડતા આપણને ન આવડે? યા વિધ ઉપજિયો સબ સંસાર, દેખ લાવને હમકો વિસ્તાર, જો આગિયા ભઈ હમ પર, તબ હમ જાનિયા गोकुल घर, जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधुजन, उपजत ही मन आश घनी, हम कब मिलसी अपने धनी. આ 112 ગાઈ લઈ તો 1.5 કલાક બોલાય નહીં. પછી કાં 10 વાર ગાઈને પછી વયું ન જવાય. આ 112 ચોપાઈમાં આખું આવી જાય હો. વ્રજ મહાકાંડથી શરૂ થાય, વ્રજ રાસ ને જાગણી બધું આવી જાય. તો ગઈકાલે આપણે આની પર ચર્ચા કરી લીધી હતી કે નહીં? ઉપજ્યો મોહ સુરત સંચરી. રાજજી મહારાજે કોને આજ્ઞા આપી? અક્ષરને. તો અક્ષર જી બ્રહ્માંડ જાગતા જાગતા બનાવતા હતા, એ હવે
જોજો બ્રહ્માંડ ચાલુ જ છે પણ એને હુવડાવી દીધા. હવે એ કે તમારે છે ને તમારું માઇન્ડ નથી દોડાવવાનું, તમારું સંચાલન એમાં ચાલશે નહીં. એટલે એ જોવા લાગ્યા. ઉપજ્યો મોહ સુરત સંચરી, ગઈકાલે આપણે લીધું હતું. સિમ્પલ છે, ચિદ અને આનંદમાંથી જ લહેર ઉઠે છે અને એ સબલિકના સૂક્ષ્મમાં જઈને બેસે એટલે ચિદાનંદ લહેરી, મૂળ માયા. એની ઉપર પછી વ્રજ ને રાસ અખંડ થયો, નીચે નહીં. અને એ ચિદાનંદ લહેરીની એક કિરણ માત્ર શક્તિ, સુમંગલા શક્તિ, જે હવ્યાકૃતમાં બેઠી છે ને, ક્યાં બેઠી છે? વર્ષોથી ગહી નાખ્યો ને વૈરાટ, લટકાડીને કાનજી દાદાને ઘરેથી શરૂ થયું હતું તે હજી હાલે છે બધું. પણ એ છપાણું અહીંયા છપાણું ન હોય તો આ વર્ષો એળે ગયા. બીજું બધું કેમ છપાઈ જાય? ડિઝાઇન કાપડની, હાડીની, હીરાની, સોફ્ટવેરમાં. કેમ ખબર? એનાથી પેટનો ખાડો પૂરાય. અને એ જરૂરી છે ને, કારણ કે આપણે આ છોડીને નથી જવાના ને અહીંથી. ઓલું નથી છપાતું ને, એ છાપવું પડશે. સમય બહુ ઓછો છે, જિંદગી એમનેમ જાય છે. જો આ બધું નહીં આવડે ને તો આ વિતક સમજાય જ નહીં. અવ્યાકૃતના મહાકારણ, એ મહાકારણનું શુદ્ધ સ્થૂલ, એમાં સુમંગલા શક્તિ બેઠી છે. અને ઉડ મક્ખી તરવરચર બેઠી આવશે ને પ્રસંગ. હા, એ સુમંગલા શક્તિ ઈ ઓલું ઈંડું ફોડે જે મોહ સાગરમાં તરે છે. ઈ એટલે ઈ તક્ષરકો વિલસ્યો મન, ઈ ભટકતું હતું, ઈંડું ફૂડ્યું એટલે ક્ષર પુરુષ બન્યા આદિ નારાયણ. ઈ ક્યાં ગયા? ગર્ભોદક સાગરમાં. એને શેષશાહી નારાયણ કહેવાય. એની નાભીમાંથી કમળ નીકળ્યું, સતલોકમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ, અને પછી સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ. આ ક્ષર પુરુષ બન્યા કે નહીં? એટલે ઉપજ્યો મોહ ને સુરત સંચરી. સુરત એટલે ચિંતન ભમવા માંડે. ખેલ હુઆ માયા વિસ્તરી, બધી માયા છે. માયા, મિથ્યા, નટ, બ્રહ્માંડ. ગઈકાલે ચોપાઈ કીધી હતી ને. તો પરમધામનું મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે ત્યાં તો હર હંમેશ બ્રહ્મલીલા નિત્ય થાય છે ને. સવારના 9 થી રોંઢાના 4:30 વાગ્યા છે ને, કૃષ્ણ પક્ષની ઈ એકમ છે ને, પાછી ઈ દિવસ છે. અને અક્ષર બ્રહ્મ હર હંમેશ પ્રમાણે જે બ્રહ્માંડ બનાવે છે, એ જ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માજીની ઉંમર કેટલી થઈ છે? અક્ષર બ્રહ્માંડમાં 50 વર્ષની. 51મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. 50 વર્ષ બ્રહ્માજીના પૂરા થાય ને એટલે પ્રાકૃતિક પ્રલય થાય. અને 51મું વર્ષ જે ચાલુ છે એમાં 27 ચોકડી વીતી ગઈ છે. 27 ચતુર્યુગ અને 28મી ચોકડી, એનો 28મો દ્વાપર, એનો અંત. અને એમાં આવે સખ્યુની સુરતાવનું અવતરણ વ્રજ મંડળની અંદર થાય. યાદ રાખજો, વ્રજ રાસ જાગણી પૂરા થઈ ગયા છે, પણ અને પૂરા થઈ જાય, જાગણી હજી ચાલુ છે, પણ ત્યાં તો 4:30. અને અક્ષરનું તો ડિસ્ટર્બન્સ ચાલુ જ છે ને, એક જ રટણ ચાલુ 9 વાગ્યાથી. પાછા ગયા પછી અક્ષરાતીત કે માહોલ મેં એનું જ રટણ ચાલુ છે કે નહીં? રોંઢે 4:30 સુધી રટણ ચાલુ છો. એના શું કહેવાય? તમે એનું મન સ્વરૂપ કયો, કેવલ કયો, સબલિક કયો કે અવ્યાકૃત કયો, બધામાં ડિસ્ટર્બન્સ છે. બધામાં એક જ વિચાર ચાલુ. આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. બધું બની ગયું છો, ગૌલોક બની ગયું, વૈકુંઠ બની ગયું, બધું છે. તો હવે એ 28મો દ્વાપર જોજો, એ 28મી ચોકડી શરૂ થાય ને, એનો સતયુગ ત્રેતાયુગ. એમાંથી જે ઉત્તમ જીવો છે એને સિલેક્ટ નહીં કરે એટલે એ શરૂ કર્યું. એટલે અક્ષરને આજ્ઞા આપી છે. ખેલ અક્ષરનો જોવો છે ને, બ્રહ્માંડ એ અક્ષરનો જ છે, પણ આજ્ઞા કોની ચાલશે? સૂત્રધાર કોણ છે? રાજજી મહારાજ. એટલે અક્ષરને આજ્ઞા આપી. હવે આ બ્રહ્માંડ છે ને, એ રીતે બનાવવાનો છે ને, એના 3 ટુકડા આપણે પાડવાના છે. અને તમારે મારી ભેગું રહેવાનું ને જોવાનું. હું જે દેખાડું નહીં તમારે જોવાનું. તો આ રીતે બની ગયું. એ ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી. પછી તો ધીમે ધીમે ત્રિધા લીલા શરૂ થાય ને, કે આપણે તો મુખ્ય 3 અવતાર જ ને, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને કલ્કી, વ્રજ રાસ અને જાગણી. આપણે તો આ 3 ટુકડા જોવાના છે કે નહીં? તો એ ત્રણેયનું વર્ણન ન આવે. એટલે કૃષ્ણ ત્રિધા લીલા આપણે એ શરૂ કરી ને, અને એમાં આપણે આગળ વધ્યા તો છેલ્લે લક્ષ્મીજીનું દ્રષ્ટાંત આવ્યું કે લક્ષ્મીજીનો જીવ કેટલો ઉત્તમ, કે વેદોની મર્યાદાથી એ પાર ગયા. ધણીનું માયના નહીં ને જીદ પકડી, પણ જીદ સાચી પકડાયો, પછી ખોટી ન પકડાય. ગઈકાલે સમય નહોતો એટલે કહેવાનું રહી ગયું. ખોટી જીદમાં પછી તપ કરવા ન જવાય. એટલે માયાવી મનથી નહોતું વિચાર્યું, લક્ષ્મીજીએ જીવથી વિચાર્યું. અને જીવ બળ કરે ને ત્યારે બધું મળે હો. પણ લક્ષ્મીજીના ઉદાહરણથી છે ને મને જ વિચાર આવ્યો કે લક્ષ્મીજી એટલે પૈસા ને. હું લક્ષ્મીજી એટલે હું આમ કરું છું, પૈસા ને. એને કઈ પૈસાની કમી છે?
પછી એનો ઘરવાળો છે ને 14 લોક બ્રહ્માંડનો માલિક, એની પાસે કેવડી પ્રોપર્ટી હશે? હે? એની પાસે કેવડી પ્રોપર્ટી હશે? આપણી પાસે જે છે એની કરતા તો વધારે કે નહીં? 14 લોક બ્રહ્માંડમાં એ ગણી ન હોગે ને એટલી પ્રોપર્ટી લક્ષ્મીજી પાસે છે ને. તો એ બધું મૂકીને તપ કરવા ગયા. હવે એ ગાંડા કે આપણે? એ ગાંડા કે આપણે? તો લખીને દેવું પડશે તમારે મને, હું તમને દઉં કે આપણે એકબીજાને દઈ? હારું, આજ વિચાર આવ્યો. બોલો, એ આટલી મોટી માલકીન અને ખાલી એક પુરુષનું નામ સાંભળવા માટે કોનું ધ્યાન ધરો છો? એણે બધું મૂકી દીધું. મને લાગે એણે 7 કલ્પ કર્યું ને એટલું તો આપણે કોઈ નથી કર્યું. સુરતાવું આવ્યું એણે નથી છોડ્યું. એક જીવનમાં થોડુંક છોડ્યું. એણે કેવડું છોડ્યું? છોડ્યું કે નહીં? આ ભાવેશભાઈ છે એ રાજકોટથી મળવા આવ્યા છે આપણને. એને કેટલી તાલાવેલી છે સ્પેશિયલ રાજકોટથી. અને કાલાવડ વિતક કરવા હું ગયો તો ને, તો એ દર શનિવારે આવતા રાજકોટથી. બાકી બધા રોજ આવતા. પણ જો તમને ખબર ન હોય ને એ જાગી જાય. એટલે એ સાબિત કરે કે એક લવો સુણે છે વાસના. એના સાસુ સસરા છે ને એની ઘરે જ મારો ઉતારો હતો. એ આખું ઘર પ્રણામી, એની ઘરવાળી પ્રણામી. એ નહોતા, એ અત્યાર સુધી નહોતા હો ત્યાં. પણ એ આવ્યા ને એને એવું લાગી ગયું ને પછી 2 વર્ષમાં, આ ટોટલ અત્યારે 2 વર્ષ થયા, કે એટલું તો આપણે જૂના બધાય છે ને એને નથી લાગ્યું. એટલે આ ચોપાઈ સાબિત કરે એક લવો સુણે છે વાસના. એને લાગી જાય ને લાગી સીધો વાણીએ જ પ્રેમ થઈ જાય. અને આવી જાય જો એ કાંઈ લઈને આવ્યા, આપણા બધા કરતાં કેપેબલ છે. એ કાંઈ લઈને નથી આવ્યા, પણ હવાર મળવા આવ્યો ને એટલે વિચાર્યું એને માસિયાર ભાઈ આવ્યા હતા. એટલે કેવી મજા, ઘરે માસિયારનું, રસોડું એનું, બનાવે કોણ? ખાવાનું આપણે. અને આખો દી એની ગાડીમાં ફર્યા. આપણે ફરવા જ આવ્યા છીએ કે નહીં? તો કાંઈ ટેન્શન હતું? તો વાંથી આપણે શું કરવા આવ્યા છીએ? આપણે આનંદ લેવા જ આવ્યા છીએ. આનંદ લેવા આવ્યા હોય ને તો ખોટું ટેન્શન લેવાય નહીં. હા, ફરવા આવ્યા છે તો ગોઈતું જ ખરા ને માસિયારનું ઘર ને ખાવા પીવાનું. તો એટલું તો આપણને મળી ન જાય? પણ કાયમનું કરીને બેસી જાય તો? એટલે આ બધું થોડુંક વિચારવા જેવું છે. પણ આપણે આગળ વધીએ. એ શ્રાવણ વદ આઠમ, એ મથુરાની જેલ, એ રોહિણી નક્ષત્ર અને ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અને બરાબર રાત્રિના કેટલા વાગ્યા છે? 12 વાગ્યા છે. કેટલા? આમ તો 12 વાગ્યા 9 આવી જાય ને આઠમને બદલે. હા, પણ એક્ઝેક્ટ 12 વાગ્યા છે. અને દેવકીના ગર્ભમાંથી એનું 8મું સંતાન ને, પણ વૈકુંઠવાસી વિષ્ણુ છે ને એણે જન્મ લીધો. જેવો જન્મ લીધો એટલે દેવતાઓ પ્રગટ થયા ને પુષ્પ વર્ષા કરી. ઘણા એમ કે પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. હવે એ તો વૃષ્ટિ કરીને વયા ગયા. પણ પછી જે બાળકે જન્મ લીધો હતો ને એણે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અને વસુદેવ સાથે, જો અહીંયા વસુદેવ શબ્દ આવ્યો, વાસુદેવ નો આવે. વાસુદેવનું નામ કૃષ્ણનું પડશે. એના ફાધરનું નામ વસુદેવ છે. એટલે વસુદેવ સાથે અડધી કલાક ચર્ચા થઈ. તો 12 વાગે આવ્યા હતા, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને 12:30 સુધી ચર્ચા કરે. તો હવે એની માટે ચોપાઈ છે ને અત્યારે જ સમજી જવાનું. અવતાર એક શ્રી કૃષ્ણનો મૂળ મથુરા પ્રગટ્યો જે, વસુદેવને વાયક કહી વૈકુંઠ વળ્યો તે. જેતી કોઈ હે બ્રહ્મ સૃષ્ટ, પ્રેમ પૂરન ધની પર દ્રષ્ટ, કંસ કે બંધ વસુદેવ દેવકી, ઈત આઈ સુરત ચતુર્ભુજ કી. આ બધી ચોપાઈ પ્રગટ વાણી છે. પણ અત્યારે ગાવી પડશે કે હું બોલું છું? મેં તો બોલી દીધી, તમે ગાઓ, તમારા મોબાઈલમાં છે, મને થોડું યાદ છે. રાગમાં ગાઈશ તો ભૂલી જાય. જેતી કોઈ હે બ્રહ્મ સૃષ્ટ. અલા ભાઈ, મોબાઈલમાં છે, તારતમમાં છે. પ્રેમ પૂરન ધની પર દ્રષ્ટ, કંસ કે બંધ વસુદેવ દેવકી, ઈત આઈ સુરત ચતુર્ભુજ કી. આપણે ચતુર ચતુર કઈ ચોપાઈમાં ચત્ર આવે. શું આવે? સુરત વિષ્ણુ કી ચતુર્ભુજ સોય, દિયો દર્શન વસુદેવ કો સોય,
पीछे फिरे कहे के हकीकत अब दो ये भूजा की कहू विगत. बस આટલું રાખો, બાકીનું આગળ. આ બે ચોપાઈ આવી ગઈ ને, પછી જો બે ચોપાઈ ખુલાસામાં છે. કહે વેદ વૈકુંઠ છે આયે ચત્રભુજ દિયા દીદાર વસુદેવ તીન શિખાપન શ્યામ પહોંચાયા નંદ દ્વાર. મલકુત से फिरस्ता नू समझाया आए नसीहत कर पीछा फिरिया नूहे श्याम दिया पहुंचाए. તો આ 22મો અવતાર છે ને, આમ તો આપણે વિષ્ણુનો જ ગણી, પણ કૃષ્ણ સ્વરૂપ આવ્યા ને, મૂળ મથુરા પ્રગટ્યો, જે મથુરામાં આવ્યા. વસુદેવને વાયક કહેલો, વસુદેવને કંઈક શિખામણ દીધી અને પાછા વૈકુંઠ વયા ગયા. જો બધી સાબિતી ચોપાયું છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ તો આવશે, એની તો દ્રષ્ટિ કોની ઉપર રહેવાની છે? વાલાજી ઉપર. પણ કંસ કે બંધ વસુદેવ દેવકી, કંસના બંધનમાં કોણ હતા? વસુદેવ અને દેવકી. ન્યા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે વિષ્ણુ આવ્યા અને વિષ્ણુનું જે આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એને શું કીધું? વસુદેવને દર્શન આપીને બેઈન માણાને પીછે ફીરે પાછા વયા ગયા, પણ એક હકીકત કીધી કે 2 હાથવાળું બાળક આવશે કે નહીં. તો વેદ એવું કહે છે કે વૈકુંઠથી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ વિષ્ણુ આવ્યા અને વસુદેવે એની શિખામણ માનીને, સમજીને, સાંભળીને શ્યામ, શ્યામ એક જ જગ્યાએ નામ આવે, પરમધામ સિવાય ક્યાંય શ્યામ છે જ નહીં. કારણ કે શ્યામનો અર્થ થાય કિશોર, અને કિશોર સ્વરૂપ છે ને પરમધામ સિવાય ક્યાંય છે નહીં. અને ત્યાં ઉંમર બદલે નહીં, શ્યામ શ્યામ જ રહે. આપણા હિન્દુઓમાં કયો તોય શ્યામ અને કુરાનમાં કયો તોય શ્યામ. એ ખુલાસામાં સાબિતે આપી દીધી. મલકુત સે ફિરસ્તા નું સમજાય આયે. મલકુત એટલે વૈકુંઠ, બોલો ચારેય નામ. મૃત્યુલોક એટલે નાસુત, વૈકુંઠ એટલે મલકુત, પછી અક્ષરધામ એટલે જબરૂત, અને રંગમહોલ અક્ષરાતીત ધામ એટલે લાહુત. થઈ ગયું કે નહીં? તો મલકુત થી ફિરસ્તા એટલે એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ વિષ્ણુ. નું પેગંબરને સમજાવવા આવ્યા. તો હુત પેગંબર ક્યાં છે? ગોકુળની અંદર છે ને નંદ બાબા. અહીંયા કોણ છે? વસુદેવ. એ નું પેગંબર. તો નસીહત કર પીછા ફીર્યા. નસીહત એટલે કંઈક સલાહ આપીને પછી પાછા ગયા. નુહે શ્યામ દિયા પહોંચાય. જો શ્યામનું નામ ફર્યું, શબ્દાવલી બીજા બધા માટે ફરી ગઈ, શ્યામ માટે ન ફરે. ઈ શ્યામ એટલે ક્યાં બેઠા છે? મૂળ મિલાવાની અંદર. એટલે ચોપાઈ આવે. અવતાર એક શ્રી કૃષ્ણના, એક કૃષ્ણ કા, ગુજરાતીમાં કહો તો ના, એક શ્રી કૃષ્ણનો, પણ જો હિન્દીમાં છે અવતાર એક શ્રી કૃષ્ણ કા મૂળ મથુરા પ્રગટ્યા છે. દીદાર દેવકી વસુદેવ કો દિયા ચતુર્ભુજ એ. આ બધું છે. તો ચોપાઈ હું હિન્દી બોલ્યો, આગળ આપણે આવી ગઈ છે. તો હવે આનું બધું લ્યો તમે, કન્ક્લુઝન કયો શું થાય? વિષ્ણુએ છે ને આગળના જન્મ યાદ અપાવ્યા. કોને? વસુદેવને. એને કીધું તમે આગળના જન્મ તપ કર્યું હતું અને મને દીકરા તરીકે માંગ્યો હતો ને, એટલે હું પાછો તમારા દીકરા તરીકે જ આવ્યો છું. પણ અત્યારે હું તમારો દીકરો, અત્યારે કેવું હોય કહી લ્યો 100 વાર, પછી હું વયો જવાનો છું. ને હા, હું જાઉં ને તો મારી જગ્યાએ જે 2 હાથવાળું બાળક આવે ને એને તમારે નંદ બાબાના ઘરે લઈ જવાનું, બાળકને ત્યાં મૂકી આવવાનું, અને મારી માયા શક્તિનો પુત્રી રૂપે જન્મ થયો હશે એ પુત્રીને લઈને તમારે પાછું અહીંયા આવી જવાનું. તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ રહસ્યની કોઈને ખબર પડશે નહીં. ચોકીદારો ઊંઘી જશે, દરવાજા ખુલી જાહે, ટોપલો આવી જશે, ને તમારા પગની બેડિયું છે ને, હાકળ, જંજીર, બધુંય છૂટી જશે, તૂટી જશે, અને તમે મુક્ત થઈ જશો. અને કાર્ય પૂરું થઈ જાય એટલે પાછું હતું એમનું એમ થઈ જશે. અત્યારે મને દીકરો કેવો 100 વાર કહી લ્યો, પણ જેલમાંથી છોડાવીશ પછી હું તમારો દીકરો કહેવાઈશ, વચ્ચે નહીં. તો હવે પાછી ગાવી પડે ને ચોપાઈ. મેં તમને મોબાઈલમાં મોકલી છે. અહીં કોણ છે આ 2 હાથવાળું બાળક? એ તમારે કહેવાનું. હું એક જ લેસન કરું રોજ. એ પેલા મૂલ સુરત અક્ષર કીજે જીન ચાયા દેખો પ્રેમ સ્નેહ સો સુરત ધની કો લે આવેશ નંદ ઘર કિયો પ્રવેશ દો ભુજા સ્વરૂપ જો શ્યામ
આત્મય અક્ષર જોશ ધની ધામ એ ખેલ દેખિયા સૈયા સબન હમ ખેલે ધની ભેલે આનંદ ઘન. લે રમી હોત ને લીધું એને તો 11 વર્ષ પૂરા કરી નાખે એક જ સોપાઈમાં. આપણે કલાક થાય ને આટલું રાખો. પણ હવે ચોપાયું છે ગોકલ સ્વરૂપ પધાર્યો તેને ન કહીએ અવતાર એ તો આપણી અખંડ લીલા તેનો તે કહું વિચાર વસુદેવ ગોકલ લે ચલે તાએ ન કહીએ અવતાર સોતો નહીં ઈન હદકા અખંડ લીલા હે પાર. આપણા દેહુરીએ છે ને 26 ચોપાયું છે લખેલી છે કાગળ લઈને જવાય લખીને મોઢે કરી લેવાય. હું નવો બહેનો હતો ને તે રોજ જાતો પછી મેં સારી ચોપાઈ બહુ સારી છે લખી લીધી મોઢે કરી લીધી. એક ચોપાઈ જબરજસ્ત છે આપણા દેહુરીએ અને એમાં ખબર ને દ્રશ્યો દોરેલા છે અને એમાં ચોપાઈ છે. એટલે ગોકુળમાં જે સ્વરૂપ જાહે ને તો આવશે નહીં. પેલા આવવા દો મથુરામાં પછી જાહે ને તો શું થયું? આ 2 હાથવાળું બાળક આવ્યું. હવે વિષ્ણુ તો ચાલ્યા ગયા 12:30 આવ્યું કોણ? શ્યામ. શ્યામ ક્યાં બેઠા છે? મૂળ મિલામ જાગે છે કોણ? શ્યામ સિવાય કોઈ નથી જાગે. એમનો આવેશ આવ્યો ને આત્મ અક્ષર ને જોશ, એમનો જોશ આવ્યો. જોજો સ્વતંત્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, પ્રત્યક્ષ આવ્યા છે. એણે કોઈના ગર્ભમાંથી જન્મ નથી લીધું. આ સમજવા જેવું છે. પ્રત્યક્ષ છે, રૂબરૂ આવ્યા છે, નામ અને સ્વરૂપ સાથે આવ્યા છે. શ્યામ છે. અને આપણી ચોપાઈમાં લખે 2 ભુજા સ્વરૂપ જો શ્યામ. ચોખવટ કરી દીધી. આપણી અંદર જાગ્રત બુદ્ધિ હોય ને તો આપણે જેટલું સમજી જઈએ ને પછી બીજા પાસે જઈને સમજવાની જરૂર નથી. વાણી કે ને એ જ સાચું. વાણી ઉપર હલાય, વ્યક્તિ ઉપર ન હલાય. તો એ 2 હાથવાળું બાળક આવ્યું. હાયરે કોણ છે? આતમ. કોની? તો અક્ષર છે ને ઈત અક્ષર કો વિલસ્યોમાં અક્ષર બીજા દ્રશ્યો જોતા હતા ને જેવા હુડાવે ને એટલે ન્યા ભલે ને 4.5 હોય. આ તો ક્યાંય ને ક્યાં ફરી આવ્યા હોય. સતયુગમાં ફરી આવ્યા હોય, ત્રેતામાં ફરી આવ્યા હોય, દ્વાપર આખો ફરે. પછી દ્વાપરના એન્ડમાં જ્યારે સખીઓને મોકલે ને ત્યારે અક્ષરને કે તું માર ભેગો. હવે હું દેખાડું નહીં જ જોવાનું, બીજા દ્રશ્યો તાર જોવાના નથી. આ ઈ છે. તો અક્ષરના આતમને સાથે લીધી. પણ જો અક્ષર ત્રીજા લીલામાં નહીં આવે, એને લીલા નથી કરવાની, એને ખાલી જોવાની છે. તો ગોકુળમાં જે આ સ્વરૂપ ગયું એ અવતાર કહેવાય. આ ચોપાયું આપણે બોલ્યા તો મૂળ સુરત અક્ષર કી જે અક્ષરની મૂળ જે વિલાસની સુરતા હતી ને જે ચાંદની ચોકમાં દર્શન કરવા જાતી હતી, એને પ્રેમ અને સને જોવો હતો ને એ ચિંતન જે છે ને અક્ષરનું. કયું ચિંતન? ખેલનું નહીં. ખેલની સુરતા હોય તે શું જોવે? આપણા જેવા દ્રશ્યો જોવે. પણ હવે રાજી મહારાજ એની કઈ સુરતાને ખેંચી? તારે હું જે લીલા કરું ને મારી વ્રજવધુ આરે એ દ્રશ્યો સિવાય તારે બીજું કાંઈ જોવાનું નહીં. એટલે વિલાસની સુરતા જે સવારે દર્શન કરવા જતા ને પવિત્ર મનથી આનંદ કરવા પ્રેમ લેવા જતા ને એ જ એનું ચિંતન એ ભેગું લીધું. નંદ ઘર કયો પ્રવેશ? પણ ડાયરેક્ટ નંદ બાબાને ઘરે રાજી મહારાજ નથી આવ્યા. એ ભલે આ ચોપાઈનો સહારો લઈને બધાય કહે પણ આપણે બધી ચોપાઈને ભેગી કરવી પડે તો હાકળ બને. કડિયું જોડો ને તો. એટલે નંદઘર જાય છે પણ ડાયરેક્ટ નથી જતા. હજી તો ક્યાં આવ્યા? એ મથુરાની જેલમાં. તો સમજાઈ ગયું ને? 2 હાથવાળા શ્યામ, એમાં અક્ષરનો આતમ અને આપણા ધામધણીનો જોશ છે કે નહીં? તો હવે એ ગોકુળમાં જાય છે ને તો થશે શું? વચ્ચે જમનાજી નદી ઉફાન ઉપર છે, ટોપલામાં છે. કયો નાગ આવે? મેં આમ કર્યું તો નામ આવડી ગયું. શેષનાગ. શેષનાગ આવે ને બચાવવા ને. તો એ સમયે જુઓ આદિનારાયણના 4 વ્યૂ છે: વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પદુમન ને અનિરુદ્ધ. અને પરમાત્મામાં એ તાકાત છે કે આગળના અવતારોમાં વિષ્ણુએ અંશાંશ આવેશ અને કલા રૂપે જ્યારે અવતાર લીધા ને જેને વચનો આપ્યા છે ને એ બધા આવશે. તેને મારશે કોણ? હું નથી મારવાનો. એ કે મારે મારી વ્રજવધુ હારે લીલા કરવાની છે. તો એ વાસુદેવ શક્તિને ખેંચી લીધી. ઘણા એમ કે સંકર્ષણ વ્યૂને ખેંચો, પણ વાસુદેવ જ આવે. સંકર્ષણ વ્યૂ તો કોણ છે? બલરામ આવે. એટલે વાસુદેવ શક્તિને ત્યાં ખેંચી લીધી. તો હવે ટોપલામ જે બાળક છે ને એમાં અક્ષરના આત્માને શક્તિ ન ગણો. શક્તિ મૂળ કોની? રાજ્યની. અને થોડીક એવી શક્તિ કોની ખેંચી લીધી? વિષ્ણુની સાથે રાખ્યા. હવે બાળક જાય છે ક્યાં? નંદ બાબાના ઘેર. તો નંદ બાબાને થોડી ખબર છે એ આ બધું પરમાત્માએ કર્યું છે. નંદ બાબા ઉઠી ગયા, એ બહાર જ ઉભા હતા. વસુદેવ ગયા. વસુદેવ બાળક આપ્યું અને બાળક આપીને શું કીધું? તમારી અંદર પુત્રી સૂતી છે ને એ પુત્રીને મને આપી દો ને પુત્રને એની જગ્યાએ મૂકી દો. બોલો, નંદ બાબાએ બીજું કઈ પૂછ્યું જ નહીં. પુત્ર લઈ લીધો અને જોજો
અંદર ગયા ને ત્યારે સમજવા જેવું છે. ત્યાંથી એને પુત્રીને લઈ લીધી ને પુત્રને મૂકી દીધો, અને આ પુત્રી લઈને આ દીકરી લઈને પાછા વસુદેવ ક્યાં આવી ગયા? હા, મથુરાની જેલમાં. આ બધું થઈ ગયું, પણ હકીકતમાં બ્રહ્મ વૈવસ્ત પુરાણ કૃષ્ણ જન્મખંડ પ્રમાણે જોવા જાવ તો ઓલા વસુ અને ધરાને જે વચન આપ્યું હતું ને ગૌલોકવાસી કૃષ્ણે કે તમારા ગર્ભમાંથી હું જન્મ ધારણ કરીશ, તો જશોદા ભર નિંદરમાં છે અને એને દીકરો ને દીકરી બે જન્મમાં છે, ટ્વિન્સ. એમાં જે બાળકી છે ને આપણે દીકરી કહીએ પુત્રી, એ તો વિષ્ણુની માયારૂપ શક્તિ હતી, પણ બાળક છે એ ગૌલોક ધામની શક્તિ છે. પણ જ્યારે નંદ બાબા ટોપલામાં આવેલું બાળકને લઈને અંદર ગયા ને તો રાજ્યનો હુકમ છે, દીકરી સિવાય બીજું કંઈ દેખાણું. દીકરીને લીધી ને દીકરાને મૂક્યો. તો હવે ત્યાં બે દીકરા ભેગા ન થઈ ગયા. એક ટોપલામાંથી આવ્યું હતું એ બાળક, અને એક જશોદાની પડખે સૂતેલું છે ને જે ગૌલોકી કલેવર છે, એ બે. તો હવે ખેંચે કોણ? તો પરમાત્માની જે શક્તિ છે ને એણે ગૌલોકી કલેવરને ખેંચી લીધું. જેમ ચુંબક હોય લોખંડને ખેંચી લે ને એમ જ, પણ આને તો ખેંચીને એકાકાર કરી લીધું, કોઈને દેખાય નહીં. એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે 500ની નોટમાં 100ની નોટે આવી ગઈ અને 50ની નોટે આવી ગઈ, પછી કોઈને દેખાય? કારણ કે સવારે ઉઠે ને તો બધાને દેખાવું જોઈએ, એક જ કે નહીં કે બે દેખાવા જોઈએ? તો આ બધું કોના હુકમથી થયું? રાજ્યના હુકમથી થયું ને. તો હવે આગળ વધી તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિની સુરતા ક્યારે આવી? રાજ્ય તો રાતે 12:30 આવી ગયા. કોઈને ખબર હતી કે પરમાત્મા આવ્યા છે ગોકુળમાં નંદ બાબાને ઘેર? તો ખબર કોને પડે? જેની યાર એનું આકર્ષણ હોય ને એને જ ખબર પડે. તો 9ને દિવસે સવારે ચડતો પ્રહર કહીને ને સવારે 9 વાગે, કારણ કે વા ઈચ્છા ક્યારે થઈ હતી? હું આમ જોતા સ્લેબ નહીં જોતા, ત્યાં 9 વાગે ઓલા અક્ષર આવ્યા ને ત્યારે સખ્યુજી હતી ને 300નું જૂથ તો પછી અવતરણ એટલા વાગે જ કરાવ્યું. રાજ્ય મહારાજના પ્લાનિંગ તો જુઓ કે જાઓ સવાર 9 વાગે, હું તો રાતે જ, કારણ રાજ્ય મહારાજે ખેલ તો પહેલા જ નહોતો લઈ લીધો, એ કે આપણે જ બધું પહેલેથી લઈ લીધું, તમે જાઓ અત્યારે. ડાયરેક્ટર છે ને જબરજસ્ત છે. કાં એટલે એ સવારે 9 વાગે સુરતાઓનું અવતરણ કરાવ્યું. હવે અવતરણ કઈ રીતે કરાવ્યું? ત્યાં તો દાડમ નીકળ્યું ને જેમ બેઠી છે, આમ ગોળાકૃતમાં થોડી બેઠી છે, 3 કુંડાળા થોડા કર્યા છે. પણ અહીંયા જે ઉત્તમ જીવો હતા ને, ઉત્તમ જીવો, આ ઘણા એમ કે છે કે ભાઈ ગૌલોકથી ગોપીઓ આવી હતી, એ બધા લીધું હાલો, પણ ઉત્તમ જીવો ઉપર તો સવાર થઈ. એ જે શરીર ધારણ કર્યા હતા ને એ બધી વ્રજ વધુઓ છે, બીજેથી પરણીને આવેલી હતી. તો કર્યું કઈ રીતે? આપણા શ્યામાજીના આપણા આ બ્રહ્મપ્રિયો આપણે કહીને એ બધી એક જ ટાઈમે આવી છો. ઓલા રાધાજી કેદી આવી ગયા ગૌલોકના? એ તો એમ કે કૃષ્ણથી મોટા છે, કેટલા વર્ષ? ઘણા એમ કે 2 વર્ષ. એ રાધાજી પહેલા આવી ગયા કે નહીં? તો આપણા શ્યામાજી ક્યારે આવ્યા? તો આપણા શ્યામાજીનો બર્થડે કેદી હોય? એટલે મને આવો વિચાર આવ્યો છો, તમે વિચારજો, મારા પાસે ટાઈમ નથી. સમજાય છે? આપણા શ્યામાજીને આપણી સખ્યું ક્યારે આવી? આપણે એટલે આપણે બધા આવે, આપણે એટલે આપણે બધા 9ને દિવસે સવારે આવી કે નહીં? એટલે કહેવાય છે ને, જો આજ્ઞા ભઈ હંપર, અમારી ઉપર આજ્ઞા થઈ ને ત્યાં તો 4:30 ના 4:30, અહીંયા રાતે 12:30 થાય ને સવારના 9 વાગે, ત્યાં કાંઈ નથી. જેવી આજ્ઞા થઈ તો અમને તેમ હતું કે અમે તો ગોકુળમાં વ્રજ મંડળમાં અલગ અલગ ઘરે વ્રજવધુઓના સ્વરૂપમાં આવી છે. પણ રાજસ, સ્વાતસ અને તામસ, એમ ને, અથવા તો સ્વાતસ, રાજસ અને તામસ, આ 3 ગુણનો જ ખેલ જો આપણે આવ્યા છે. આ જબરજસ્ત છે. આ ત્રિદેવોથી બહાર કોઈ નીકળતું જ નથી. અને એ 3 પ્રકારના ગુણ હોય એની ઉપર સવાર કરાવી, એનો ખેલ તો જોવો નિરાળો. અહીંયા જે સ્વાતસ વ્રજવધુ હતી ને એની ઉપર 2000ની સુરતા આવી, અહીંયા જે રાજસ હતી એની ઉપર 4000ની આવી, અને અહીંયા જે તામસ વ્રજવધુઓ છે એની ઉપર 6000ની આવી. તો એમ સ્વાતસ, રાજસ અને તામસ થાય, બાકી ન્યા કાંઈ છે નહીં. છે સુખવ્યાસ કહે ભાગવત મેં પ્રેમના ત્રિગુણ પાસ, ત્રિગુણ પાસે પ્રેમ જ નથી તો પ્રેમ જ્યાં છે એ ત્રિગુણથી પરે ન હોય. એટલે અહીંયા 3 ગુણ પ્રમાણેની વ્રજવધુ હતી. એટલે આપણે એમ કહીએ તામસ્યા રાજસ્યા ચલીને સ્વાતસ્યા શરીર છોડ કે મિલી. આ થઈ જાય કે નહીં? અને જોજો જેવી સુરતા આવી ને તો અત્યાર સુધી જે એમનું શું કહેવાય વર્તણૂક હતી ને બદલાઈ ગઈ. કેવી બદલાઈ ગઈ? જો જ્યો નીંદ મેં દેખીએ સુપન યો ઉપજે હમ વ્રજવધુ જન. જેવી રીતે નીંદરમાં સપનું જોતા હોય ને એવી રીતના ઇન્દ્રાવતી, અહીંની મહામતી ઇન્દ્રાવતીનો ભાવ લઈને કહે છે કે ત્યાં બેઠ્યું બેઠ્યું અમને તો એવું થયું કે અમે તો વ્રજવધુના રૂપમાં વ્રજ મંડળમાં પહોંચી ગઈ. પણ હજી મોકલા હતા ને એટલે ઓલું આકર્ષણ હોય ને એ હજી છે ને
દૂર ન થયું હોય, એટેચમેન્ટ હોય. અને એટેચમેન્ટ રાજ્ય જ રાખ્યું છે, કારણ કે વ્રજ રાસની લીલા છે ને ઈશ્કની લીલા છે, એ ઇલમની લીલા નથી. બહુ દૂરની હોસ્પિટલમાં નથી દાખલ કર્યા, હજી તો ફેમિલી ડોક્ટર પાસે છે. સમજાય છે? તો હમ કબ મિલસી અપને ધની. તો જેવી સુરતા પસાર થાય એટલી બધી જાય ક્યાં? અમે અમારા ધણીને ક્યારે મળશું? તો આકર્ષણ ક્યાં થાય? એના ધણી આવ્યા હોય ન્યા. તો નંદોત્સવ જે થયો ને નવમના દિવસે, એનું મુખ્ય કારણ સુરતાઓનું વ્રજમંડળની અંદર અવતરણ છે. એના સિવાય બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે નહીં. આ આપણે સમજવાનું છે. અને આ બધી જે રચના થઈ ને અત્યારે સમજી લેજો, પછી આપણે વ્રત લીલા લઈ, અત્યારે ભેગે ભેગું સમજી લેજો. એટલે આપણે પાછળથી લેવાનું નથી. જા કારણ માયા રચી શાસ્ત્ર ભી તા કારણ, ખેલ ભી એહી દેખી ઓર અર્થ ભી લીએ ઈન. આ સમજી લેજો. જા કારણ માયા રચી, માયાની રચના કોના માટે કરવામાં આવી? આપણા માટે. શાસ્ત્રોની રચના કોની માટે થઈ? આપણા માટે. આપણને અટવાડવા. આપણને અલગ અલગ જગ્યાએ કોણે મોકલા? એણે આપણને અટવાડવા. તો ખેલ ભી એહી દેખી, જાગ્રત બુદ્ધિ આવ્યા પછી આ ખેલને જોહે કોણ? ખેલની રીતે આપણે. અને આ વાણીના અર્થ કોણ લેશે? આપણે. આપણા સિવાય બીજા કોઈ આ કલામ ખોલી હગે નહીં. આ ઓલું ઉદાહરણ આપણે દર વખતે આપીએ ને કે રાજા અને મંત્રી શરત લગાવે. રાજા કે હું હારું જ નહીં. મંત્રી કે હારી જાવ તો શું કરશો? તો કે તમે કયો? તો એ કે મંત્રી કે જો તમે હારી જાવ ને તો તમારી મેઇન જે મહારાણી છે ને એને દરબારની વચ્ચે ને ભરી સભામાં એને નૃત્ય કરવાનું. બોલો, રાજા કે હું હારી જ નહીં, લગી શરત. પણ મંત્રી સામે હારી ગયા અને રાજા તો મૂંઝાઈ ગયા કે રાણીને પૂછ્યા વગર શરત લગાવી દીધી હતી. હવે રાણીને કીધું તમારે નાચવાનું છે, હું તો શરત હારી ગયો, કાંઈક કરો, મારી ઇજ્જતનો સવાલ છે. તો રાણી કે હું થોડી નાચું, હું તમારી મેન મહારાણી છું ને, તો હું થોડી નાચું દઉં, પણ કાંઈક તો કરવું પડશે. એટલે રાણીએ શું આઈડિયો કર્યો? એની દાસીને પોતાના જેવા જ વસ્ત્રો પહેરાવી દીધા ને ઘૂંઘટ તાણ્યો ને, લાજ કાઢી ને, પછી કે તું મારી જગ્યાએ નાચી આવજે. એ તો એ અંતપુરમાં જ બેઠા છે, ઝરોખામાં જ બેઠા છે, કોઈને ખબર નથી. તો બીજા દિવસે મંત્રી ને આખી ભરી સભા બધાય, અને બધાને તો આમ જો આખા દરબારમાં વાતું થઈ ને કે આજ તો રાણી નાચવાની. એ મંત્રી સામે રાજા શરત આવી, આપણે કોઈ દીનું નૃત્ય ન જોયું, આજ જોવા મળશે. દરબાર ખચોખચ ભરાઈ ગયો. અને નાચે કોણ? દાસી. પણ જે જોવાવાળા છે એને તો ખબર છે ને કે રાણી નાચે, એટલે દાગ તો લાગ્યો કે નહીં? આપણે એવું છે, આપણે ક્યાં બેઠા છે? પણ આ જોયું જ ખરા ને ત્યાં બેઠા બેઠા. એટલે નાચે બીજા, જોઈ આપણે, પણ દાગ હું લાગ્યો કે ઈવડા ઈ જ અહીંયા. આ બસ આવું છે, આ માયા છે. અને આ મહાકારણ, કારણ ને સૂક્ષ્મ સ્થૂળ શબ્દ બોલ્યા ને એ 2 મિનિટમાં લઈ લે. આ દિવ્ય પરમધામ જે છે ને આપણું, એમાં દરેકે દરેક રેતીનો કણ જુઓ, કોઈ ધાતુ જુઓ, કોઈ ઝવેર જુઓ, એના કપડાં કે વસ્ત્ર જે જ હોય, એનો સૂર્યમાં ચંદ્રમાં એકે એક પદાર્થ ઈશ્કનો બનેલો છે. એટલે જ એને અદ્વૈત ભૂમિ કહેવાય. તો પોતાના પ્રેમ સ્વરૂપ એવી 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને ઈશ્ક અને સાહેબી દેખાડવા માટે રાજ્યએ દિલમાં ખેલ લીધો ને, એટલે એ મહાકારણ. દિલમાં હતો ત્યાં સુધી મહાકારણ, દિલમાંથી જેવો બહાર નીકળો એટલે અક્ષર પાસે ગયો કે નહીં? અક્ષર પાસે ગયો તો અક્ષરના 4 અંતસ્કરણ છે ને, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર. મન પછી કેવલ, સબલિક ને અવ્યાકૃત. એમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયો ને. જેમ આપણને ભૂખ લાગે તો મન વ્યાકુળ થઈ જાય ને, બુદ્ધિ સ્થિર રહે, વિચલિત ન થઈ જાય બહુ ભૂખ લાગી હોય ત્યારે. પણ ભોજન મળે પછી તો મન શાંત થઈ જાય ને, બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય. ખાલી ભોજન કોને આપ્યું? પેટને. હો, બીજા કોઈને આપ્યું? પણ આપણા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધાય તૃપ્ત થઈ ગયા કે નહીં? બધાને હાશકારો મળ્યો ને. ભોજન દેવાનું કોને હતું? પણ બાકી બધાની મજા ન આવી. જ્યાં સુધી ભોજન ન ગયું ત્યાં સુધી બધાય તલપાપડ હતા. પણ ભોજન ગયું તો એક જગ્યાએ જ ગયું તો બધાય શાંત કે નહીં? એવી જ રીતના રાજ્ય મહારાજે દિલમાં ખેલ લીધો, વિશ્વની રચના કરી, બ્રહ્માંડ બનાવ્યો ને, જેવો અક્ષરમાં ટ્રાન્સફર કર્યો એટલે એના 4 અંતસ્કરણમાં દોડવા લાગ્યો. એ દોડવા લાગ્યો ને એને કહેવાય કારણ. રાજ્ય મહારાજના દિલમાં હતો ત્યાં સુધી મહાકારણ, પછી થયો કારણ. એ આદિનારાયણ પાસે ગયો એટલે સૂક્ષ્મ, અને ત્યાંથી ત્રિદેવો પાસે ગયો એ ખેલ એટલે સ્થૂલ. જેમ પાણી હોય મંદિરમાં આવે તો જલ કહેવાય, આપણે રાજ્ય મહારાજ પાસે લઈ જઈએ તો ઝીલણા કરો, અને ભોગમાં મૂકો તો અહીંયા આગળ ચરણામૃત, એમ જ ને. તો આ સ્થૂલ બ્રહ્માંડ છે ને જેમાં આપણે છે, એ કાર્ય બ્રહ્માંડ છે.
એ આદિનારાયણમાં સમાઈ જાય એટલે સૂક્ષ્મ, એ આદિનારાયણ સબલિકમાં સમાઈ જાય એટલે કારણ, એ કારણ પાછું રાજ્યમાં સમાઈ જાય મહાકારણ. તો બોલો આ ખેલનું નિર્માણ કરવા વાળા કોણ? આપણા રાજ્ય મહારાજ. અને એ ખેલ એને કોના હૃદયમાં નાખી દીધો? અક્ષરના. એટલે સખિયું જેમ સપનામાં જોવે છે ને એમ અક્ષર સપનામાં છે, પણ આ બેયના સ્થળ જુદા જુદા છે અને બેયનો જોવાનો નજરિયો જુદો જુદો છે. આ સમજી જવાનું છે. તો આપણે વ્રજમાં પહોંચી ગયા કે નહીં? પહેલો દી કે નહીં? એવી ચોપાઈ છે, કોઈ દૂજા મરદ ન કહાવી, એક મહેંદી પાક પૂરન, ખેલસી રાસ મિલ જાગની 36,000 શયન. બીજો કોઈ મરદ છે જ નહીં. એક મહેંદી પાક પૂરન. આપણા રાજ્ય સિવાય ઇમામ મહેંદી કોઈ નથી ને વ્રજ રાસનો કાનુડો હોય જેને લીલા કરી ને પ્રેમની નિષ્કની, આપણા રાજ્ય સિવાય કોઈ નથી. ખેલસી રાસ મિલ જાગની, ત્યારે રાસ લીલા કરી હતી, જાગણી બ્રહ્માંડમાં રાસ લીલા કરી હતી. 36,000. તો બોલો વ્રજ અને રાસમાં પ્રશ્ન સ્વરૂપે આવ્યા ને, કેટલી સાથે લીલા કરી? 12,000 વ્રજ વધુ અને 24,000 કુમારિકો. બોલો ઈ જ લીલા 36,000 સખ્યું સાથે પ્રાણનાથજી અત્યારે જાગણી લીલા નથી કરી રહ્યા છે કે નહીં? સખ્યુની સુરતા ત્યારે વ્રજમાં અત્યારે આપણે છે ને ન્યા 12,000 વ્રજ વધુ ઉપર આવી, અને કુમારિકાઓ ઈશ્વરીય સૃષ્ટિની સુરતા દીકરીઓ ઉપર આવી કે નહીં? જે ન્યાની કુમારિકાઓ તો એની ઉપર. કાલમાયા બ્રહ્માંડ એ અક્ષરની ખેલની સુરતા છે, અને યોગમાયા બ્રહ્માંડ એ અક્ષરની વિલાસની સુરતા. કાલમાયા બ્રહ્માંડમાં બહુ રાજ્યને મળવાનું ન થાય, દૂર જ રહી ને, અને યોગમાયા બ્રહ્માંડમાં કાયમ મિલન. કાલમાયામાં તો 1-2 વાર જ મળવાનું થતું ને, વિયોગ હતો જ નહીં ને, એટલે આજે 11 વર્ષ પૂરા થાય ને એટલે પાછા 52 દી નાખ્યા એમાં. પરમધામમાં વિયોગ નથી, સંયોગ જ છે. એટલે વિયોગનો અનુભવ પહેલા ટુકડામાં કરાવવો તો પડે ને. 11 વર્ષ તો દુઃખ જોયું જ નહોતું, એટલે માથે 52 દી નાખ્યા, એટલે થોડોક દુઃખનો અનુભવ થાય. અને તામસી આપણે કહીએ ને, તામસી એટલે કાંદા લસણ ખાઈને ગુસ્સાવાળી હોય એને તામસી ન કહેવાય. આપણે વ્યાખ્યા જ ઊંધી કરી. આ બધું તામસીને લીધે જ અહીંયા પોઈગાસી. જીદ પકડો ને તો થાય, પણ જીદ ઓરિજિનલ ને સાચી જગ્યાએ પકડવી, ખોટી નહીં. એટલે તામસી એટલે જેનો પ્રેમ વધારે હોય, જેનામાં તડપ વધારે હોય, જે જુજારું હોય. જડ દઈને હાર માને, જડ દઈને હાર નો માને ને એટલે પન્ના સુધી પોઈગા, ન કરતો પેલા જ ફેરામ પતી ગયો. એટલે આ બધું અત્યારથી જાણી લ્યો, પછી આગળ એકદમ ડિટેલમાં નહીં લઈ. તો આવી ગયા ને વ્રજમાં, ક્યાં આવ્યા? સવાર 9 વાગે ને વ્રજવધુઓની વર્તણૂક બદલાઈ ગઈ કે નહીં? કઈ બાદ જાહી બધું? અમે રાજુભાઈ નક્કી કર્યું છે, પેલા હું ગાઈ લઉં પછી તમે ગાજો, અને હવે પછી આપણે ગાવાનું છે. મારે ક્યાંય હવે જવું જ નથી. હું જાવ ક્યાં? કા ધીમે ધીમે હો. આજ વધાઈ વ્રજ ઘર ઘર પ્રગટ્યા શ્રી નંદ કુમાર, દૂધ દધીએ ઉમર ધોવે, તોરણ બાંધે વ્રજનાર. આમાં રમવું કેમ? મારે એક્શન કેમ કરવી? એવું ને. એક બી તમે તાલીઓ પાડો, ઉભા રહ્યો, હું ગાઉં પછી. એક બીજીને છાંટે નાચે ઉમંગ અંગનમાય, અનેક વિધના બાજા રસ બાજે, ગ્રહ ગ્રહ ઓછવ થાય. લઈને વધાવા સાંચરી ભવન ભવનથી નાર, ગાય તે ગીત સોહામણા, સાજે છે સકલ શણગાર. અબીર ગુલાલ ઉછાળતી આવે, છાયા ન સૂજે સૂર, ચાલ ચરણ છવે નહીં ભોમે, જાણે ઉમડ્યો સાગરપુર. જૂથ જુજવે જુવતીઓ, ઉછરંગ તીયું અપાર, ઓછવ કરતી આવ્યું બાબાનંદ તણે દરબાર. ધસમસિયું મંદિરમાં પેસે, માનની સર્વે ધાય, નંદને વધાવો દઈ વળિયા, માંડવે મંગળ ગાય. આટલા સુધી આપણે કર્યું, પછી ગામને ખબર પડી ને તે પછી ઉત્સવ થયો. ત્યાં સુધી આપણે જ હતા. કોણ જાણે ક્યાંથી SMS અને કેવો મિસ કોલ કે ગમે આવ્યું હોય, ગામને ખબર હતી નહીં.
આપણને ખબર પડી આપણા ધણી આવ્યા છે. જો નવમનો દિવસ અને સવારે ચડતો પહોર, તો ઘરે ઘરે વધામણા પહોંચી ગયા. કોને લીધે પહોંચ્યા? આ વ્રજ વધુ જે ગાંડીને દીવાની થઈને નંદ બાબાના ઘર તરફ દોડીને એ પરમધામનું આકર્ષણ છે. એને લીધે હવે નંદોત્સવ થયો છે. નંદની ઘરે નંદકુમાર પ્રગટા છે. અને આંગણા શેનાથી ધોયા? ઉંબરા દૂધ અને દધી અને તોરણ બાંધે. આ ન્યાથી આવેલું આવે છે ને, એટલે હજી જન્માષ્ટમીમાં આપણે બધા કેળના પાન અને આસોપાલવ અને ફૂલ અને એકબીજીને છાંટે નાચે ઉમંગ અંગનમય. શું છાંટે નાચે? અને અનેક વિધના બાજારસ એ સખ્યુને વગાડતા આવડતું હોય છે, પણ ઘરે ઘરે ઉત્સવ થાય એટલે ઘરે ઘરે પછી વગાડે નહીં, કારણ કે આ વ્રજવધુ છે એનું ઘરમાં એટલું તો હાલતું હોય ને. એ થાય તો એને ઘરવાળો ને ક્યાં જાસ, હાલો હાલો એ કે એના છોકરા નહીં બધા ન જાય, એટલે એનું એટલું હાલે ને, જાઓ કેળના પાન લઈ આવો, તોરણ નથી બાંધવું એમ. અને આગળ લઈને વધાવા છે ને પોતપોતાના ભવનથી નીકળી છે અને સોહમણા ગીત ગાતી ગાતી જાય છે કે નહીં. સાજે છે સકલ સનગા. આ તો ઠીક, હવે આપણે ચોપાય, બાકી આ ઓધોજભાઈ નથી ગવડાવતા રાસમાં. કાં આજે આવે કે સખી આવે કે સખી આનંદ સાગર ઉલટ્યો રે, આવડવા તરત આવડી જાય. કાં હે મારો વાલોજી આવ્યો વ્રજ માય સખી. જલ્દી ચલતી જ પકડવી, પૂરું જ કરો હે ને. મારો આ વાલોજી આવ્યો રજમાય એટલે શિનગાર કરીને ગઈ કે ને, અને અબીર ને ગુલાલ ઉછાળતી ઉછાળતી જાય છે. અને એ અબીર ગુલાલ એટલો ઉછાળે છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાતો નથી. સૂર્ય ઝાંખો પડી ગયો, સૂર્ય દેખાતો જ નથી છે ને. ચાલ ચરણ છવે નહીં ભૂમિ, એના પગ છે ને એ ભૂમિમાં અડતાય નથી. કેવી વાયુ વેગે જાતી છે. અને હવે આગળ શું આવે? જૂથ જુજવે જુવતીઓ. હવે પોગી ગઈ તો કાનુડો કઈ ફળી એમ થોડો હૂતો એમ હુવડાવે? રાતે આવ્યો છે ને અંદર હૂતો હોય કે નહીં? આપણે એ નવજાત શિશુ એની પાસે કોઈને જવા દે? નજર લાગી જાય એવું ના રે. પછી પહોંચી ગયા તો દરવાજા જ બંધ હોય ને, કે બધું થોડી જાય 12,000. ભલે ને મકાન મોટા હોય પણ 12,000 ને ક્યાં હાસવા? તો જો બાયણા બંધ હોય, તિરાડમાં જ જોવે, બારી આમ ખોલીને આમ જોવે, ક્યાં છે એ, કેમ ઊભી હોય છે? તમે જરાક કલ્પના કરો. જૂથમાં ટોળામાં એ મારા ધણીને જોવો છે એટલે જોવે છે, ડોકિયા કરે છે. અને ઉછરંગ બહુ છે. અને ઉત્સવ કરતી કરતી નંદ બાબાના દરબારમાં, નંદ બાબાના આંગણે આવી છે ને. અને એકબીજીને ધક્કા મૂકી કરતી કરતી, દરવાજો તોડ્યો ન હોય પણ ખોયલો હોય, ધસમસ્યો એટલે આમ ધક્કા મૂકી કરતી કરતી ગઈ ને. માનની છે, આપણે કહીએ ને મિલી માસુક કે મહોલ મેં માનની, એમ એ દોડીને અંદર ગઈ ને. અને પછી નંદને વધાવો દીધો, પોતાના ધણીને જોઈ લીધા. અને પછી તો બહાર મંડપ ને એવું બધું થાય કે નહીં? પછી તો આપણે જેમ બેહી છે એમ બધા બેહે કે નહીં? પછી આખા ગામને ખબર પડે કે ન પડે? તો સૌથી પહેલા આ નંદ ઉત્સવ થયો, દોડીને કોણ ગઈ છે? વ્રજવધુ. આપણે જ ગયા ને. હવે આગળ થાય ને, બ્રાહ્મણ ભાટ ગુણી જનચારણ મળ્યા તે માંગણ હાર, નીરત નટવા ગંધર્વ રાગ સંગીત થઈ કાર, નાદ દુંદ પડ છંદા પર્વતે વરત્યો જય જયકાર, નંદ ગોપ સહુ ગહેલા હરખે ખોલાવે ભંડાર, ગાયે ગોધા અનવસ્ત્ર પહેરાવ્યા ગોપ સકલ દાતાર, કહેને ધન કેને આભૂષણ નવનિધ દે રે કાર, એ લીલા અખંડ થય એનો આગળ થાશે વિસ્તાર, એ પ્રગટ્યા પૂરણ પાર બ્રહ્મ મહામતી તણો યાધા. પછી બ્રાહ્મણ ભાટ ગુણીજન ચારણ માગવા વાળા આવે કે ના? જેમ અત્યારે આવે ને ઉત્સવ ને બધું હોય, પ્રસંગ હોય ને એનો આવે. નીરત નટવા ગંધર્વ રાગ ગંધર્વ બધા આવી ગયા હવે, સમજી લ્યો ને. અને પર્વત સુધી આજે નાદ દુદુંભી બધા જે સંગીતના સાધનો વાગે ને, પર્વતો એ બધો અવાજ પહોંચી ગયા. અને નંદ
અને ગોવાળિયા એ તો બધા એવા ગાંડા થઈ ગયા કે ભંડાર ખોલી દીધા. જેને જી જોતું હોય એ લઈ જાય. લઈ શું જાય? ગાયું હોય, દૂધ હોય, દહીં હોય. પણ એ સમયે સંપત્તિ હતી હો. કોકને ધન, કોઈને આભૂષણ, કોઈને 9 પ્રકારની નીચ સંપત્તિ બધું જ લૂંટાવી દીધું. લૂંટાવ્યું કે નહીં? અને ગાયુના દાની આપ્યા છો, આ બધું આપ્યું. પણ જો તારતમથી મહામતી, હવે આ વાણીમાં જ પ્રકરણ છે ને કહે છે કે એ જે વ્રત લીલા થઈ ને એ અખંડ થઈ અને એનો આગળ વિસ્તાર અત્યારે આપણે કરીશ. ત્યારે નહોતી ખબર ને, આપણે હુતા હતા કે આ લીલા કરવાળું સ્વરૂપ કોણ, આપણે કોણ. એટલે જો અજાણ્યા આનંદ લીધો, પણ હવે તારતમથી જાણીને ઈનો ઈ જ રસ દ્વાપરવાળો અત્યારે આપણે બધાય લઈશી કે નહીં, પીવીશી કે નહીં, એનો આગળ થશે વિસ્તાર. એટલે હવે વિસ્તાર થાય છે તો આપણે વિસ્તારથી વાલાજીના દિવસો લેવા જ પડે. ટૂંકમાં ન લેવાય. આ વિતક જ છે હો, કે બીજું નથી. એટલે તમને એમ થાય કે દેવચંદ્રજી કેમ જૈનમાં નહીં, જન્મ છે. પણ આ પરમાત્માના 6 દિવસ એક દિવસ ડિટેલમાં લેવો પડે, કારણ કે આપણી લીલા છે. એ પ્રગટ્યા પૂર્ણ પારબ્રહ્મ તારતમ કે છે. વ્રજની અંદર જે આવ્યા ને એ આપણા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા હતા. એને તમે બીજા નો કહી શકો, અને બીજા કહેતા હોય ને એના ચોપાઈ કહેવાય. એ પ્રગટ્યા પૂર્ણ પારબ્રહ્મ, એ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આપણા ધણી હતા. મહામતી તણો આધાર. મહામતી અત્યારે કહે છે તારતમના આધારથી કે આપણા ધણી હતા. એ સ્વરૂપ અને અત્યારે જાગણીનું સ્વરૂપ એમાં કોઈ ફરક નથી. આપણે વાણી સમજતા નથી ને એટલે કોક આપણી પાસે આવીને ફરક પડાવી જાય. આ ચોપાઈઓને આપણે ધ્યાનમાં લેવી પડે. હાલો રાજુભાઈ તમે ગાઓ, પછી મારે જ ગાવાનું જ છે. પણ ઓલા 4-5 ચરણ છે એવો. આજ છે ને તમારે ખાલી સાંભળવાનું નથી એટલે તમને છે ને આમ કંટાળો નહીં આવે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આજે વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં, આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના, જસોદાના કાન કુંવર જાયા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં, જસોદાના જાયા કાન કુંવર વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં. વેલી હવારમાં જસોદાજી જાગિયા, વેલી સવારમાં જસોદાજી જાગિયા. કૃષ્ણ મુખ જોયો રખાણા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં. કૃષ્ણ મુખ જોઈ હર ખાણા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. દાસી દોડીને આવી નંદરાય પાસે, દાસી દોડીને આવી નંદરાયની પાસે. મંગલ સંદેશા સુણાવ્યા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં. મંગળ સંદેશા સુણાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં. ઘર ઘરથી નીકળી વ્રજની રે નારીઓ, ઘર ઘરથી નીકળી વ્રજની ગોવાલ્યો. નવા નવા સાજ સજાવ્યા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં. નવા નવા સાજ સજાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. ગોકુલની ગલીયુમાં દૂધ દહીં વેરિયા, ગોકુળને ગલીઓમાં દાય દૂધ વેરિયા. નાચંતા નંદ ઘેર આવ્યા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં. નાચંતા નંદ ઘેર આવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. વ્રજના તે નર નારીના મુખ થયા મીઠડા, વ્રજના તે નર નારીના મુખ થયા મીઠડા. વ્રજના તે નર નારીના મુખ થયા મીઠડા. વ્રજના તે નર નારીના મુખ થયા મીઠડા. દેવોએ ફૂલડા વરસાવ્યા વધામણા રે
ગામમાં દેવોએ ફૂલડા વરસાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામના ગામના સખીઓ નાથ આવ્યા આહિર ને આંગણે સખીઓ નાથ આવ્યા હિરને આંગણે સખીઓએ પ્રેમથી ઝુલાવ્યા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં સખીઓએ પ્રેમથી ઝુલાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામના ગામના સખીઓએ પ્રેમથી ઝુલાવ્યા વધામણા રે ગોકુલ ગામમાં સખીઓએ પ્રેમથી ઝુલાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામમાં બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. શબ્દો એના જ ને, આપણે વાણી ગાય ને આ ગાય બેયમાં એનું જ છે ને, પણ છે ને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે ને, વાણીની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એટલે બધી પ્રેક્ટિસ કરો તો આવડી જાય, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. હવે મારે ગાવાનું છે હોય જ, પણ એક બે મેં પછી એક્સ્ટ્રા કર્યા. મેં ઓલું રોય દર વખતે આપણે ગાતા જ હોય, પણ થોડુંક અલગ. જો એમાં વૈષ્ણવના કીર્તન છે ને બહુ સરસ હોય. હમણાં એક જગ્યાએ સત્સંગમાં લીધું હતું, પણ એ સરસ વ્રજવધુઓનો ભાવ છે. અતિરે આનંદ ભર્યા આવો મારે અંગ, શ્યામ સુંદર વર બેઠા છો સંગ. હવે આગળ આવડે? શું આવડે? શું આવડે? આવડે કઈ? મને નથી આવડતું. બહુ સરસ છે, પણ ગળું ઊંચું નહીં લઈ જવાનું. મારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે ને. મુખડું જોયા વિના પાણી ન પીવું રે, રસિક સુંદર વર જોઈ જોઈ જીવું રે. રસિક સુંદર વર શિરડ લાગે, જનમો જનમ મારી ભાવટ ભાંગે. સમજાઈ જાય છે કે મારે પછી એનો અર્થ કરવો પડશે? આમાં છે ને પ્રેમ છે, તમે સમજી જાજો. હું ગાવનીમાં સમજી જાજો, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. સગપણ તો સા મળિયાનું સાચું, બાકી સર્વે દિશે છે કાચું. મુજને નવારીશ મારી રે માડી, દર્શન કરવા હું જાઈશ દોડી. ક્લિયર ને? સમજાઈ ગયું? હવે આગળ લઈ. કહે છે રે તેને કહેવારે દઈશું, આપણ સર્વે સાંભળી લઈશું. નંદના કુંવર તમે ન કરો વડાઈ, મોટા થયા મારું માખણ ખાઈ. આમાં કેટલું સમજવા જેવું આવે. કા કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો હોય ને તો સાંભળવું એ ઘણું પડે. આવે કે નહીં? નંદના કુંવર તમે બહુ રંગ દાણી, વાટે જાતા મારી ચૂંદડી તાણી. નંદના કુંવર તમે બહુ રંગ રસિયા, અમારે કારણ વાલો વ્રજમાં વસિયા. કેવો પ્રેમ! તમે વિચાર કરો, અમાર માટે આવ્યા. કોના માટે આવ્યા છે ને? અને સખ્યુને કેટલો આનંદ છે. આપણે આમ તો રાસમાં ગાય ને, પણ આમ એનો આનંદ જુઓ તમે.
આવો આવો કાનજી મારે મંદિરીએ જોઉં છું વાલા તારી વાટડી મેં તો ઓઢી ઓ સાવરિયા પ્રેમે તારી ઘાટડી. ઘાટડી એટલે હું ઓઢણી ચુંદડી એમ જ ને. પછી આંગણિયા વાળી જોડી સ્વચ્છ કરાવું વાલા સ્વચ્છ કરાવું. આસો પાલવના વાલા તોરણ બંધાવું વાલા તોરણ બંધાવું. કેવો હરખ છે ને. આંગણિયામાં પાડી છે મેં તો રંગ બેરંગી ભાતડી મેં તો ઓઢી ઓ સાવરિયા પ્રેમે તારી ઘાટડી. પછી કે વહેલો વહેલો આવજે, મોડો નહીં આવતો, કયુંની વાટ જોઉં છું, લલચાવતો નહીં એમ. વેલેરો આવવાલા ફૂલડે વધાવું વાલા ફૂલડે વધાવું. બોલી જયકાર તારા નામને ગજાવું વાલા નામને ગજાવું. આવે ને. હું તારીને તું મારો બની જા અર્પી છે તું ને જાતડી મેં તો ઓઢી ઓ સાવરિયા પ્રેમે તારી ઘાટડી. મોંઘો મહેમાન વાલા બોલો ને. મોંઘો ન થાતો વાલા મોંઘો ન થાતો મારી ઘરે જ આવજે એમ, બીજાને ઘરે નહીં જાતો. ઘર મારું પૂછીને બીજે ન જાતો વાલા બીજે ન જાતો. તારે પધરામણી ઘણી હોય, એડ્રેસ મારું હોય ને વચ્ચે ઘર લેતો હોઈશ તો મારે બધું કરમાઈ જાય એમ જ ને. મોહનજી મારે તમ સંગાથે કરવી છે મીઠી મીઠી વાતડી મેં તો ઓઢી ઓ સાવરિયા પ્રેમે તારી ઘાટડી. મીઠા મીઠા બોલ તારા હૈયું ડોલાવતા હૈયું ડોલાવતા. પછી સખ્યું કે રંગ રૂડો જામશે મારે ઘેર આવવાલા મારે ઘેર આવતા. વલ્લભની દાસી કહે મારે મંદિરીએ રોકાઈ જાવ આજની રાતડી મેં તો ઓઢી ઓ સાવરિયા પ્રેમે તારી ઘાટડી. આવે ને આવું બધું. આમાં પ્રેમ છે, આ વ્રજ લીલાનો પ્રેમ છે. હવે આપણે થોડુંક રામાનંદ સાગર વાળું લઈ લઈ. મને બહુ ગમે, જેટલી વાર સાંભળું ને એટલી વાર પ્રેમ વધતો જાય. એ કે કાનુડો નાનો નાનો હોય પછી હાલતા શીખે. બલરામ આયરે પહેલા તો નંદ બાબાના આંગણામાં રમતો હોય પછી ધીમે 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 નીકળે બાય. એ ગીત તમે પાકું કરી લ્યો ને અને રોજ ગાવ તમે પરોઠિયામાં, તમને બહુ મજા આવે. દાઉં કે સંગ દોડન લાગે કાન્હા નંદ કે આંગન में भी. પેલા આટલું ગાય. आंगन से द्वारे द्वारे से आवे गाँव की गलियन में भी. પછી આગળ બહુ સરસ છે. आनंद की एक लहर सी दौड़ी गोपीन और गोवालन में भी द्वार खड़ी ब्रजनारत के और आम आम करવાનું. सज गए नैन ઝરોખન में भी. એ કેમ જોતી તમે એ સિરિયલ જોજો એકવાર. એ કેમ એ બધી સખ્યું નીચે ઊભી રહી ગઈ હોય, પેલા માળે ઝરોખામાં ઊભી રહી ગઈ હોય અને એ કાનુડાને જોયા કરે. એ કેવું સરસ દ્રશ્ય છે નહીં હોય. હવે સખ્યું વાતું કરે. એ સખી જરા દેખ તો જરા दोनों भाई कितने सुंदर लग रहे हैं. तो बीजी सखियों के यशोदा के लल्ला को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कामदेव स्वयं छोटा सा रूप बनाकर हमारी गली में आ गए हैं. तवड़ी बीजी आम ठोह मारी के ए सखी कामदेव में इतना लालित्य और सौंदर्य कहाँ से होगा. એટલે આ કામદેવ નથી, કાંઈક વિશેષ છે. પછી ગીતમાં શબ્દ આવે ये तो पूरन काम की मूरत. સમજાય છે ને. मोहे लगे भगवान की सूरत देख के माया ममता जागे श्याम सभी को अपनो लागे. સમજાઈ ગયો. ગુજરાતીમાં નહીં કરવું પડે ને. હવે એ સખ્યું ટોળે વળીને કાનુડાને ઘેરે અને એ ચુંબન કરે અને જે રીતે એને લાડ લડાવો હોય એ લડાવે. તમે સિરિયલ જોજો. પણ પછી બે સખીઓ આમ દૂર ઉભી ને એમ કે સખી मुझे तो कहते हुए ला जाती है यूं पता नहीं
लेकिन पिछले कई जन्मों का मेरा प्रीतम है ये। तो बीजी हूँ के मेरा तो इतने घूंघरिया रे बालों में ही जी अटक गया है। એટલે પછી ગીત આવે, એ રે સખી મોહે ઝુમ કરવારે કાલે કેસન મે ઉલઝાયો, એના કાળા કાળા ઘમરિયાળા વાળ છે ને ત્યાંથી જ મારું ચિત્ત હટતું નથી। તો એક સખી હું કે मुझे तो इनके चिकने चिकने गाल इतने अच्छे लगते हैं कि इसे चूम चूम के लाल कर दूं। એટલે આવે, लाल की चिकने चिकने गाल छूने को मेरो जियरो ललचायो। तो एक सखी हवे के मुझे तो सारा कृष्ण ही ऐसा लगता है कि उसे लेके कहीं भाग जाऊं और कुंज गली में एकांत में जाके पूछूं कि ऐसी कैसी मोहिन है तेरे अंदर जो तूने हम सबका मन मोह लिया है। केवू सरस, तमे जुओ। सावरी सूरत सामने आई तो जोगी जती तप ध्यान भूलायो, कौन जोगन को परिचित प्रेमी मीत न जाने बीरज में आयो, सुंदर श्याम बीरज में आयो। एनी रामानंद सागर પાસે તારતમ નહોતો ને તો એના પ્રેમલીલાનું વર્ણન તમે જુઓ તો ખરા કેવું સંકલન કર્યું હશે। અને હવે આપણને તો આવડે છે ને, દર વખતે ગાય છે ને, હે મારી શેરીએથી ગાવજી। આમાં તમે બધા એક દિલ્હી કેમ છો ખબર છે? આમાં તમે બધા એક દિલ્હી કેમ છો ખબર? ગળથુથી પાઈ દીધું છે ને પહેલેથી, તો આઈના થોડાક વર્ષોમાં ગળથુથી પાઈ દીધું છે, એમાં એક દિલ્હી થઈ જતો હોય તો પરમધામથી એક દિલ્હી હોવાનો દાવો કરી છે। આ ચોપાઈમાં એક દિલ્હી કેમ નથી થતી? આ સમજવા જેવું કે નહીં? હે મારી શેરીએથી કાન કુંવર આવતા રે લોલ, મુખેથી મોરલી વગાડતા રે લોલ। પછી શું આવે? એવું જ આવે ને કા? હે મેં તો દૂધને સાકરનો શીરો કર્યો રે લોલ, તાંબાના ત્રાસમાં ટાઢો કર્યો રે લોલ। પછી કાંઈ? હું તો ઝપકીને જોવા નિસરી, પેલા નું આવે? આગા વાલો પેલા એમ આવે ને, મુખથી મોરલી વગાડે ને પેલા શું આવે? ઝપકીને જોવા નીકળે। એમાં પછી શું આવે ને, ઈમન નહોત ખબર ને, એટલે મેં તમને ન ગાવા દીધું કે હું તો ઝબકીને જોવા નિસરી રે લોલ। ઓઢિયા આવે કે મોઢાના? ઓઢવાના આવે કે મોઢાના? ઓઢાના શું આવે? અંબર એટલે અહીંથી નીકળી જાય એમ। ઓઢ્યાના અંબર વિસરી લેલો, એટલે ભૂલાઈ ગયું ને ઓઢવાને એમ। ઠેક સારું હાલો આજ કન્ફર્મ, આટલા વર્ષોથી કન્ફર્મ નહોતું થતું એમ ને, કે હું તો જમવા બેઠીને જીવન સાંભળ્યા રે લોલ, મુખેથી કોળીઓ ન ઉતરે લેલો। હે મને કોઈ તો બતાવો દીનાનાથને રે લોલ, કોળીઓ જમાડું જમણા હાથનો રે લોલ। આ બધા આપણે ગાય કા, પણ સિરિયલમાં તમે જાઓ ને તો કાનુડો થોડો મોટો થાય અને પછી આવે સરસ ગીત છે, આમ વૃંદાવનમાં જતા હોય ને એકલા એકલા ત્યારે, ये किसका अभिनंदन करती झुक झुक कोमल पुष्प लताएं, कौन है वो जिसके स्वागत में सुमन सुरभ के कोश लुटाए, किसके दर्शन की तृष्णा में उड़ते पंखी रुक रुक जाए, किसके श्री चरणों में प्राणी सुध बुध भूले शीस झुकाए। હવે એ કાનુડો આમ 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 કરતો કરતો એ ઓલા બધા કામ કરતા હોય ત્યાં જાય અને એને જોઈને કોઈક ટાયર આમ ફિટ કરતા હોય, કોઈક ઓલા પૂડા આમ નાખતા હોય, ન્યા ન્યા એમને રહી જાય ને એને જોયા કરે। એ તમે જોજો, એ દ્રશ્ય જોજો। એટલે ગીત આવે, યહી હે વો મોહન जन जन कमन हरने वाला, के आने से जिसके हुआ है
अलौकिक उजाला, मुस्कान से सबका मन मोह लेता है, आनंद घन अतिशय आनंद देता है, चराचर पे जादू सा मोहन की माया ने डाला, कि आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला. કેટલું સરસ શબ્દો મૂક્યા છે, એમાં પ્રેમ પ્રેમ અને ઈશ્ક જ ભર્યો છે. અને આપણે સાદું ગાય ને, હે સખી જોને છુપાય ગયો કાનુડો, ભાર ક્યાં દેવાનો? હે એના વિયોગે વ્યાકુળ થાતી, કે ભાન ભૂલી જાતી, છુપાય ગયો કાનુડો. હવારથી ન દેખાય તો, કારણ કે એક બે વાર જ મળવાનું થાય ને. હે આજ સવારનો મેં જોયો નથી, પછી શું આવે? હે મારા મહિડાવલોવા ને કાજ, કે આવ્યો નથી આજ, છુપાય ગયો કાનુડો. પછી ગોતવાનું નીકળે કે હું તો ગોકુળની ગલીઓમાં ગોતી વળી, હે નવડી થો યમુનાજીને તીર, કદંબ કેરી ડાળ, છુપાય ગયો કાનુડો. કેટલા આમાં પ્રેમ કેટલો છે તમે, કારણ કે લીલા જ શેની છે? ઈશ્કની છે ને. હવે આપણે ભાઈરે વાત ઉપર વહી જાય ને પાછા, કા ભાઈરે એટલે શું? ભાઈરે એટલે શું? આમાં જાય ને એટલે પરસેવો વળે, કા તો ન્યા કેવો વેળો હતો, હજી પરસેવો ગયો નથી જાગ્રત બુદ્ધિ આવ્યા પછી. તો આપણે રાસમાં ગાય જ છે ને, એ આપણે લઈ જ લેવાનું છો. કયું ગાય છે? પ્રેમ સેવા વાલે પરગટ કીધી, વ્રજ તણિયા વાર રે વાલા, વચન વિચારીને જો જોઈએ કાંઈ, નરસૈયા નીર ધાર રે વાલા. આજ વિતક ક્યાં કરીશ છે? ગાયસ શ્રીધામ તણા સાથ સાંભળો, હું તો કહું છું લાગીને પાય રે વાલા, જે રે મનોરથ કીધાયા પણ તે પૂરણ એણી પેરે થાય રે વાલા. તો વ્રજમાં કોની વાતો કરવામાં આવી છે? આપણી જ ને કે બીજાની? એટલે આગળની ચોપાઈ શું કહે? વ્રજમાં કીધી આપણ વાતડી તેતા, સઘળીમાં હેસ ને હરે વાલા, કામ રે કરતા અતિ ઘણા પણ, ખીણ નવ છોડીયો ને હરે વાલા. પછી વચ્ચે ચોપાયો વિવિધ પેરે શિણગાર જો કરતા ની બધું, પણ મેનજી લેવાની છે ને પછીની ત્રણ છે. ઉઠતા બેસતા રમતા વાલો, ચિત્તથી તે અળગો ન થાય રે વાલા, જ્યારે વન પધારતા ત્યારે ખીણવર સાસો થાય રે વાલા. નિસ દિવસ વાલા જીસુવાતો, રામત કરતા જાય રે વાલા. ખીણ માત્ર જો અળગા થઈએ તો, વિછોડો ખીણ નખ માય રે વાલા. વિવિધ વિલાસ વાલા જીસુ કરતા, પૂરણ મનોરથ થાય રે વાલા. જ્યારે વાછરડાલય વન પધારે ત્યારે, રોવંતા દિન જાય રે વાલા. પ્રેમ સેવા પ્રગટ કીધી, પણ આ વાર ત્યારે દેશ નો થઈ છે ને કે આ સેવા પ્રેમની જ હતી. એ હવે તારતમ આવ્યો ને
પછી ખબર પડી ત્યારે હારા હતા, ભણેલા નહોતા ને અભણ હતા એ બરાબર હતા. હવે રાજજી મહારાજે આપણને કોલેજમાં એડમિશન લેવડાવી દીધું ને એમ કે PhD કર, દશ નથી ઉસતી, ભેજાનું દહીં શું થાય આ? એવું છે ને. પણ આ તારતમથી એને યાદ કરી કે ઓહો કેવો આપણે એ પ્રેમ કર્યો હતો. પ્રેમ સેવા એ છે કે વ્રજની અંદર આપણે એકબીજાને ખુશ કરતા હતા. એ રીત ક્યાંની છે? પરમધામની. પરમધામમાં એકબીજાને કેમ આનંદ આપવો, હું એવું શું કરું કે મારી સખી ને આનંદ આવે, એ ખુશ થાય, એવું આપણે ક્યાં કર્યું? વ્રજની અંદર. એટલે એને પ્રેમ સેવા કહેવાય ને. અને બધાય કામ કરતા, પણ બોલો ચિત્તમાંથી વાલાજી અલગ થયા હતા? ઉઠતા બેસતા રમતા વાલો. તો અત્યારે શું છે? ખાતે પીતે ઉઠતે બેઠતે 20 દિવસ વાલાજીની જ વાતો કરતા ને ભલે મળતા નહીં. પણ હવે તો જાગણી બ્રહ્માંડમાં કેવડી કૃપા કરી કે ન મળવાનું થાય તો કાંઈ નહીં, હું સામેથી 24 કલાક તારી પાસે તારા રૂમમાં બેઠો છે. તારામ તેવડ તો કે ના નથી, બગાહા આવે, આંખું ધોવી પડે બાપા, આમને ન ઉકલે. એને કરતા તું સીધો સાદો વ્રજમાં હતો ને એ બરાબર. હજી બોલો એના દર્શન કરવા છે અને હજી પડદો આડો કરે ને હજી હિસકાવે. જૈનમો જ ન હોય ને. પણ હું કામ યાદ કરી ખબર? એ લીલા જ ઈશ્કની છે કે વારંવાર એનું પુનરાવર્તન કરીને તો હારી મજા જ આવ્યા કરે. કા એવું વાંચતા વાંચતા મજા નથી આવતી? હારું નથી આવતી ને. જેને આવતી છે ને એ સોહાગીન. સોહાગીન થવું હેલું નથી. પછી તો ખબર ને દાણ લીલાની રામત કરે, પછી વ્રજ નરસએ પ્રગટ કીધું. એ વ્રજ લીલા બહુ મોટી છે ને, એ પગલા આપણે ભર્યા હતા. એટલે ઇન્દ્રાવતી છેલ્લે શું કહે? કહેસી ઇન્દ્રાવતી સુણો રે સાથજી, હા વિલંબ કીધાની નહીં વાર રે વાર. તો વ્રજમાં નહોત કીધા મોડું કરતા નહીં. અલા અત્યારે તારતમ આવ્યો ને હવે કહે છે કે હવે મોડું કરો માં. એ અજવાળું કીધું મારે વાલે, આપણને આ વાર રે વાલા. કેવા કેવા આનંદ આપણે કાલમાં બ્રહ્માંડમાં કર્યા. ત્યારે ઘર સંસાર ને પરિવાર વાળા હતા, પણ આમ પાટું મારીને વયા જતા. કા એટલે અત્યારે એમ કહે છે કે હવે મોડું કરો માં મારો પાટું. કોને મારતા નહીં? મરી જાઓ. ત્યાં તો ગામની બહાર ન જ જતા ને, અહીંયા તો ગામની બહાર જવાનું એને તકલીફ વાળું છે. કા હા. પણ હવે આપણે થોડીક જે ચોપાયું છે એ કિરંતનની લઈ લઈને કેવી વ્રજવધુની લીલા હતી. પ્રીત પ્રગટ કેમ કીજીએ કીજીએ તો છાની છીપાએ મેરે પિયુજી, તું તો નીલજ નંદ નો કુમાર મેરે પિયુજી રે. એવું આવે એ કે તું તો બાળક સ્વરૂપમાં હતો ને, એટલે તું તો જ્યાં હોય ત્યાં પ્રીત પ્રગટ કરતો. અમે બધું વ્રજવધુ હતી, અમારે કેમ પ્રીત પ્રગટ કરવી? તારી પ્રત્યે પ્રીત તો છે જ, વ્રજમાં હતી જ. તું તો નિર્લજ છો, તું તો શરમ વગરનો છો, તને તો શરમ છે જ નહીં, તને તો કઈ લાજ છે જ નહીં. પણ અમને તો શરમ આવે ને, અમે તો સ્ત્રીઓ ને, અમે પાછી વહુઓ ને આવે કે નહીં. પણ કાનુડો કઈ રીતે શરમાવે? હું જ આ શીખશું એમ કેમ કે તું દેખ ભયો મોહે બાવરો, મેં કુલવધુવાનાર, તું રોક રહ્યો મોહે રાહ મેં ઘડી ભઈ દો એ ચાર. મેં છે ને તારતમમાં મૂક્યું સાવડું, એટલે શબ્દોમાં ખબર પડે. તું તો ગાંડો થઈને કે મારી હામું જોયા કર, હામું જો કર, અને હું તો કુલ વધુ નાર છું, અને તું પાછો મને હામું જ ન જો. રસ્તામાં રોય કો 2 ઘડી 4 ઘડી રોય, તમારે મોડું ન થાય, પછી ઘર ખીજાય નહીં. હે ગલિયનમાં દુર્જન દેખે તો મેં નહીં વિચાર, તું કામી કછું ના દેખહી પર સાસુડી દે મોહેગાર. પણ ગાયડું સાંભળી લેતા કે નહીં અત્યારે? એટલે કમ્પેર કરવાનું છે, એટલે આપણે ગાઈશ કે ત્યારે કાંઈ નહોતું ને ઓળખાણ, તોય ડેરિંગ જબરું હતું. એટલે નથી કહેતા ભણેલા સાહસ ન કરે, અભણ સાહસ કરે. ભણેલાનું શું છે, ઘણા ઓપ્શન હોય કે નોકરી તો છે જ ને, એટલે સાહસ ને ઓલાને ખબર છે આ ધંધો કરવાનો, શાંત સિવાય બીજું કઈ છે? સમજાય છે? હવે આગળ ને કર જોરે કૂચમરો રે, હું આમ એક્શન કરું એમાં સમજી જાઉં કે રસ્તામાં રોકીને હું કરતો હોઈશ. અંગિયા નખન બીડાર, પકડે કેમ આમ બાવડું પકડે ને આમ નખ બેહાડી એમ કરે.
અધુર ન છોડે દંત સો અબ કરે ગો કહા રાર શું છે? અબ કહા કરે ગો રાર શું છે? જુઓ ને, કરે ગો કહા અબરાર, ચોથું ચરણ એવું છે. અરે પણ ઓલામાં છે, મોબાઈલમાં મેં મોકલું સાહેબ, છે જ તારતમ ફોલોવરમાં મેં મોકલું નથી. હે એવું છે? હારું, ઈ બાને ગોઈતું જ ખરા. એટલે જો કઈ રીતે પકડે, પોતે દાંત ભીણે હો, પોતે કૃષ્ણ દાંત ભીને આમ પકડે. જઈશ ક્યાં તું? આવું બધું થયું છે ન્યા ક્યાં? એટલે એ સાબિત કરે હું આશિક છું, મને મૂકમાં, જો હું તને મૂકું છું તું કેમ મને મૂક દેશ? છે ને, તું બાલક ને હના બુજહી પર મેં બરજ્યો કેતિક બાર, મેં મેરો કિયો પાયો રે, અબ કાસો કરો પુકાર. આ બહુ જબરદસ્ત છે. તું તો બાળક છો, સમજતો નથી, પણ અમને તો સમજ. અમારી બદનામી કરવા ઉપર હવે ઊભો છો તું એમ. હવે જો કેવું થાય, સાડી ફારી કંઠસર તોડી, તોડીયો નવસર હાર. પણ એ બાળકો એટલે ગામ વાકું વિસરે. અબ ઘર કેસે જાઈએ રે, ઉલટાએ દિયો સિનગાર. કેવા હવાર તૈયાર થઈને નીકળ્યા હોય અને આ બધું અસ્ત વ્યસ્ત કરી નાખે. હવે વરસતામ વચ્ચે તૈયારી ક્યાં થવું? એટલે ઘરે એવા જ વેહે જાય તો ઓલા ખીજાય કે સ્વાગત કરે? પણ એ બધો આનંદ છે ને એ હવે ખબર પડી કે અક્ષરાતીત જ આનંદ આપવાવાળા હતા. એટલે છેલ્લી ચોપાઈ શું આવે? અબ મિલ રહી મહામતી રે, પિયુષો યંગો યંગ, અક્ષરાતીત ઘર અપને લે ચલે હે સંગ. હવે મહામતી કહે છે કે હવે લીલાની ખબર પડી અને હવે પિયુષજીને બાથ ભીડવાનું મન થાય છે. એ સમયે તો થોડીક શરમમાં હતી, હવે આમ ઓળખાણ થઈ કે એ હુકામ આપણને બાથ ભીડતો ને આપણે હુકામ વયા જતા છે ને. અક્ષરાતીત આપણું ઘર છે, એ ઘરે જવું હોય ને તો આવો ઈશ્ક તો લાવવો જ પડે. પણ એ લીલા કેવી થાય તો હવે ચોપાયું છે. બાયરે વાત અમારી હવે કોણ સુડે, અમે ગહેલાને મળ્યા છે છે ઈ મોકલું કા ઓલું નથી ને કા? હા, એનો નેહડો સુણીને હું તો ઘણું એ નાથી, પણ શું કીજે જે પાણે પડ્યા. હું માં હુતી ચતુરાઈ ત્યારે 5માં પૂછાતી, તે ચિતડા અમારા ચલ્યા, માન મોહોલ લજ્યા ગઈ રે લોપાય, અમે માણસ માહેથી ટળ્યા. એવી છે કે નહીં ચોપાયું? તમે વાંચો છો કે નહીં? હું પેલા બોલી લઉં કે નહીં? અને મને ભૂલાઈ જાય ને એટલે જ મેં મોકલી છે કે વચ્ચે તમે સાથ આપો, એવું જ ને. માણસ હોય તે તો અમને માં મળજો, જો તમે ગહેલાઈએ હલિયા, એવું છે ને. ઓલિયા વારસે વળશે ખીજશે તમને, તોહે આવશો તે આણે પલિયા. છે કે નહીં? ગહેલે વાલે અમને કીધા ગહેલડા, મળીને ગહેલાઈએ છલિયા, જાત કુટુંબથી જુદા થયા, હદ છોડીને બેહદમાં ભળ્યા. દેખીતા સુખડા મેં તો નાખ્યા રે ઉડાડી, દુસ્તર દુખે નવ બલિયા. છે ને, એણી ગહેલાઈએ અમને એવા કીધા, જઈને અક્ષરાતીતમાં ગળી ગયો હાડકો કે ખાંડ ગળી શરબતમાં. બાયરે જ્ઞાન શબદ ગમ નહીં રે નવધાને, વેદ પુરાણે નવ કલ્યા, એ વાત ગહેલડી કરે રે મહામતી, મારે અખંડ સુખ ફૂલે પડ્યા. એ લીલા જેવી તેવી હતી. સખીઓની હાલત કેવી થઈ ગઈ હતી? બદનામ થઈ ગઈ હતી વ્રજવધુઓ કે અમને હવે અમારી વાત કોણ સાંભળશે? અમે ગાંડાને મેળા ને એને અમને ગાંડિયું કરી મૂકી. અમે વાત તો સાંભળી હતી ગાંડો છે, એની સંગતમાં જાઉં તો ગાંડિયું થઈ જાવ, પણ ગમે એમ કરીને કોણ જાણે કયા જન્મની એના વાને વંટોળે આવીને ભરાણા ને કે એની સાથે જવું જ પડ્યું. અમે હવે ગાંડા હતા. અમે ચતુર હતા ને ત્યારે 5 લોકો અમને પૂછતા, કંઈક સજેશન લેતા, પણ હવે તો શું થયું? માન મોહલ લઈ જા બધું દૂર થયું. અને અમને તો કોઈ માણામ ગણતું જ નથી. જો માણામ ન ગણે ને પછી જ કૃષ્ણ મળે. આપણે માણામાં નીકળવું જ નથી. અને વ્રજવધુ કે માણસ હોય તે તો અમને માં મળજો. માણા હોય ને માણા જાતમાં આવતા હોય ને એટલે એમ નહીં, આમ બીજી રીતે આમ એ અમને મળતા નહીં. હા, તમે આવી રીતના ભળી જાવ ને તમે ગાંડા થઈ જાવ
તો ભળજો, બાકી તમારા કુટુંબવાળા તમને વાર છે, વઢ છે, ખીજા છે, પણ કાનુડા સંબંધ થઈ ગયો ને એટલે ગમે એમ ખોટું બોલીને ને બાનું બતાવીને તમે આવશો જ કા, એવું જ ને. આ બહુ સમજો, ત્યારે બાના બતાવતા હતા અને અત્યારે બતાવવો પડે તો જ થાય ને. પણ એની મજા છે એ ન્યા નહોતી ને, અહીંયા છે ને એટલે હો. એ ગાંડા એમને કેવા ગાંડા કર્યા છે, છળ કપટ કરીને ગાંડા કરી મૂક્યા છે ને. જાત અને કુટુંબથી જુદા છે. હવે હરખો રેગ્યુલર ધંધો કરી તો જાત ને કુટુંબ હારે રહીએ ને. એ બધું મૂકીને ગાંડાને જેમ કાનુડા વાહે દોડો. પિયા મેં બહોત ભાત તો કો ખોજિયા, છોડ ધંધા સબ હોય. એ અહીંયા વ્રજ વધુ એ કરેલું છે, એવું તેવું નથી. હદ છોડીને બેહદમાં પડ્યા. હદ બ્રહ્માંડના નિયમો તોડીને વ્રજવધુ કે અમે બેહદમાં ભળી ગઈ. અને પછી આ દેખીતા સુખડા હતા ને વ્રજવધુ સ્વરૂપે અમે પરિવારમાં હતા ને, જે ભૌતિક સુખ સુવિધા દેખાય ને એ અમે ઉડાડી દીધા. અને ગમે એ દુઃખ આપે ને તો એમને નડતું હતું. એણે અમને એવા ગાંડા કરી મૂક્યા ને કે બસ અક્ષર અતીતમાં જઈને જ અમે ગળી ગયા, એકરસ થઈ ગયા, પીગળી ગયા. અને આ જ્ઞાન, આ પ્રેમ, આ ઈશ્ક છે ને બીજાને સમજણ ન આવે. નવધા ભક્તિને જ્ઞાન, શબ્દ અને આની ગમ એટલે સમજણ નથી. વેદ અને પુરાણી અમારા કાનુડાને ઓળખી ગયા નહીં. આ વાત તો ગાંડા હોય એ કરે. એટલે ગેહલડી એટલે ગાંડી વાતું કોણ કરે? મહામતી કરે. મારે અખંડ સુખ ફૂલે ફળિયા. ન્યાય આપણે અખંડ સુખ લીધા હતા ને. અને બીજી 4 ચોપાઈ મૂકી છે ને મેં. બાયરે ગહેલો વાલો ગહેલી વાત કરે રે, એને કોઈ તમ વારો ક્યાં વારીને લઈ જાઓ? દુર્જન દેખતા અમને બોલાવે, નિર્લજ ને ધૂતારો. નીત ઉઠી આંગણે ઊભો. કેવો આશિક જો ને. હવાર હજી આપણે દાંતણ કરવાનું બાકી હોય ત્યાં આંગણામાં ઊભો હોય. છોકરાઓને કઈ કહેવાય નહીં. આળજ કરે અમારી એમ. લોક માહે અમે લજ્યા પામું. હું કુલ વધુ આ નારી. કેવો હશે આ ગાંડો ગાંડી વાતું કરે છે, એને કોઈ વારો? દુર્જન દેખતા એટલે હવે આ ચોરેન ચૌટેન ઓટલે જે બધા બેઠા છે ને એના દેખતા અમને બોલાવે છે ને, એ બધા અમારા દુશ્મન બની ગયા છે. અને એ બધા અમારી ઉપર શંકાઓ કરે કે આ હું રોજ ઉઠીને આદરું છે. આમાં સમજી જાઓ. નિર્લજ અને ધૂતારો. તને શરમ નથી, તું તો ધૂતારો છો. અને રોજ આંગળે આવીને ઉભે અને અમારી છેડતી કરે તો બધું થાય હો. લોકોમાં હું અમને શરમ ન આવે? અમે કુલ વધુ અને નાસંતી ક્યાંય ન છૂટું એથી એને આડજ બાંધે આવી. હું જાણું રખે સાસુડી સાંભળે, થાકી કહી કેવરાવી. એનાથી દૂર ભાગીને ગમે ને જવું ને તો કોઈ પણ જગ્યાએ હારો પકડી જ લે. આડો ઊભો જ રહે, બંધનમાં નાખી દે. મને ખબર છે આની રહીશ ને મોડું થાય ને પછી સાસુડીનું બધું સાંભળવું પડશે. હવે તું થાકી ગઈ, મેં કીધું તોય નથી માનતો, બીજા પાસેથી કેવડાવ્યું ને તોય નથી. વાર્તા વળગતા વાલે જોરે સાંયડા લીધા, કહે મહામતી સુણો રે સખ્યો, વાલે એણી પેરે ગહેલડા. એ વાર્તા ને વળગતા એણે એનો પ્રેમ બતાવી દીધો, આપણે શરમમાં રહી ગયા. તો મહામતી હવે કે છે વાલાએ એ રીતે આપણને ગાંડા કરી મૂક્યા હતા. અને આજ હું થોડુંક લઈ લઈશ એટલે વ્રતલીલા પૂરી થઈ જઈશ. ગાવાનું થોડુંક ઓછું રાખશું. ઓકે. હવે મેઇન જે પ્રકરણ છે ને વ્રતલીલાનું વિસ્તૃત, એ કલશ ગ્રંથમાં છે. આ જુઓ રે, આ જુઓ રે, આ જુઓ રે હો સાથજી ગોકુળ લીલા આપણે. આ હા હા, એ જે 11 વર્ષ લીલા કરી છે. અને એ વ્રજ મંડળ જે સઘન વસ્તીમાં વસેલું હતું અને 42 મહોલ્લા અને 3 ખૂણાનું ગામ. અને એ ટીંબા ઉપર આમ થોડોક પશ્ચિમ દિશા આવે ને એમાં ઉપનંદનું ઠામ, અને ઉત્તર દિશામાં વ્રજભાનજીનો મહોલ્લો. તો પછી દક્ષિણ દિશામાં કોણ છે? દક્ષિણ દિશ ને પશ્ચિમ દિશ એ કૃષ્ણના 3 મામા એણે ઘેરીને રાખ્યા છે. પણ હા, એક મહોલ્લો મોટો મેઇન મહોલ્લો સાદુલ પટેલ નો હતો, એક મહોલ્લો ઉત્તર દિશામાં વ્રજભાનજીનો, ને એક મહોલ્લો નંદ બાબાનો હતો. 3 ખૂણેનું મૂળ ગામ. એટલે આ મેઇન 3 અને એની અંતર્ગત કેટલાય મહોલ્લા, એટલે ટોટલ 42 મહોલ્લા અને ત્રિકોણીયું ગામ. હવે ત્રિકોણ હોય તો સમજી લેજો, એક અહીંયા હોય, એક અહીંયા હોય ને એક. તો વચ્ચે 2 રસ્તા નહીં. એ વચ્ચેના રસ્તામાં શું થાય? ગાયું આવે ને જાય, વાછડા આવે ને જાય, કૃષ્ણ આવે ને જાય, ગોપીઓ આવે ને જાય. અને લીલા થાય કે નહીં? અને નંદજીનો મહોલ્લો છે એની સામે પૂર્વ દિશામાં જમનાજી. એનો કિનારો કેટલો સુંદર, એમાં વેલડી, ફૂલ, સુગંધ એની કેવી આવે, સરસ મજાની વૃક્ષ ને હોય કે નહીં. અને નંદજીના મહોલ્લાની પાછળ કૃષ્ણના 3 મામા.
ગાંગો ચાંપો ને જેતો. એ બહુ પૈસાવાળા હતા. શેનાથી? અને પાછા સુરવીરે હતા. અને દક્ષિણ દિશ અને પશ્ચિમ દિશ એ ઘેરીને ત્યાં બેઠા હતા. નંદ બાબાના ઘરમાં 8 મકાન છે અને પાછળ ગાયુંનો વાડો અને આગળ ચોકમાં 4 મુખવાળો ચૂલો. ત્યાં શું ગરમ થાય અને કોણ બેઠા હોય? જશોદાજી. ને બીજા હારે સખીઓ એને ઘેરીને બેઠી હોય ને. અને એક તેજપાળ નામનો વેપારી, એનું નંદબાબાના બાજુના ઘરમાં જ મકાન હતું, પણ એ મથુરામ રહેતો વેપારી ને. વેપાર કરવો હોય ત્યારે આવે ને પછી વયો જાય. તો નંદબાબાના ઘરમાં 10 જણા હતા. બોલો, ચોપાઈ લેવાના આપણી પાસે ટાઈમ નથી. કાનુડો, બલરામ, નંદ બાબા, યશોદા, પછી રોહિણી, 5 થયા ને. હવે પાલક પુત્ર કલ્યાણજી, એની ઘરવાળી કોણ? ભાગવંતીબાઈ. પછી એ કલ્યાણજી ને ભાગવંતીબાઈ ને 2 દીકરીઓ, જીવા અને રૂપા, અને દીકરો ગોપાળ. થઈ ગયા ને 10. તો ઉત્તર દિશામાં વ્રજભાનજી, એના લક્ષ્મણભાઈ, એનો ભાઈ છે, એની રહેતા ને. એમાં 7 જણા છે એના ઘરમાં. કોણ કોણ? રાધાબાઈ, પછી વ્રજભાનજી, પછી પ્રભાવતીબાઈ, પછી કૃષ્ણ અને કલ્યાણજી 2 નાના ભાઈ, અને રાધાથી એક મોટા ભાઈ સીદામા, અને સીદામાની ઘરવાળી કલ્યાણભાઈ. 7 થઈ ગયા. અને એને 6 મકાન છે. એને આગળ ચૂલો ને બધું હોય કે નહીં, પણ હિંડોળો હોય ને ત્યાં પ્રભાવતીબાઈ કોને ખોડામાં લઈને બેહે? એટલે આપણે કહીએ ને રાધાબાઈનો વિવાહ કીધો, એ જે હોય હાલો નહીં રાખો ન્યા. કા પણ શેનું મંથન થાય? દરેકે દરેક ઘરમાં દહીંનું ને. અને આમ જુઓ, 8 પહોરમાંથી 4 પહોર તો કોઈને કઈ ધંધો જ નથી દિવસમાં. કાનુડો જ લલચાવ્યા કરે. એટલે એ ચોરે ને ચૌટે ભેગા થાય ને, ઘૂઘરી, મેવાન, મીઠાઈ, પ્રસાદ લઈને જલસા ને જલસા. ઓલો કોરોના આવ્યો ન, આપણે બધા અંદર હતા, એમાં આ બધા વ્રજમણ કાનુડો આવ્યો હતો ને. હા, આનંદ આનંદ ને આનંદ. અને તેજપાળ વેપારી છે, એ આવે, બધી વસ્તુઓ દે અને ઘી લઈ જાય. નાના નાના વેપારી આવે. પણ આપણા માટે 4 ચોપાઈ છે ને, હવે લઉં. ગોવાળા સંગ રમે વાલો, શેર પાણી વાટ, વિનોદ હાસે, અમે આવું ને જાવું, જલ ભરવા એણી ઘાટ. સમજાઈ ગયું? વિલાસ વ્રજમાં વાલાજી શું વર્તે છે એહ જ વાત, વચન અટપટા વેધે સહુને અહનીસ એહ જ તાત. ચોપાઈ સમજાઈ ગઈ? હું આ ગુજરાતીમાં જ બોલું છું. રમે પ્રેમે પ્રીતે ભીનો, પૂરા સઘળા માય, રમે ખીણ જેસુ તેહને બીજો, સૂજે નહીં કોઈ ક્યાંય. હવે આનું મારે બહુ ગુજરાતી કરવું પડે ને, તો હવે મારે સમજવાનું ને. કા રામત રંગે અમે વાલાજી સંગે, રમું જાતા પાણી, 8 પહોર અટકી અંગે, એ છબ એ વાણી. આખા દિવસ દરમિયાન કાનુડો કોઈ પણ સખીને ક્યાંય પણ મળી જાય ને, તો એના અટપટા જે વચન હોય ને, એ દિલને વીંધી નાખે. અને એક ક્ષણ માટે પ્રેમથી પ્રીતથી ભીંજાયની જેની હારે રમે ને, પછી આખો દિવસ એ છબી એની નજરમાંથી જાય નહીં. આવું સરસ મજાનું થતું. અને બાળક સુંદર બોલે મીઠું, કેળે કરી ઘેર આણું, ખીણમાં યૌવન પ્રેમે પૂરો, સેજડીએ સુખ માણું. કે સુંદર બાળક મીઠું મીઠું બોલે, હાલને કાંખમાં તેડીને ઘરમાં લઈ જાવ. પણ ઘરમાં લઈ જઈને દરવાજો બંધ કરું ને, તો મારો ઘરવાળો છે ને, કિશોર અવસ્થા વાળો, એવું રૂપ ધારણ કરે. અને જે મૂળ મિલાવામાં ને રંગ પરવાલી મંદિરમાં જે આનંદ માણતા ને, જે 3જી ફોર્મની પડસાલમાં, એક પ્રેમી અને પ્રેમિકા, એક માસુક અને આશિક, એક ધણી અને ધણિયાણી, એવું સુખ મને અંદર બેહે અને મને મીઠી મીઠી વાતો કરીને આપે કે નહીં? બોલો, રાજ્ય આવ્યા પછી વ્રજવધુ મથુરા ગઈ છે, આ બધું પ્રકરણમાં આવે છે નહીં. અને એની હારે હારે કોણ? કુમારિકાઓ. ચીલો પકડો હોય કે નહીં? નાના નાના કુરડામાં પછી દૂધ ને દહીં લઈ જાય કે નહીં? પછી દૂધ દહીં આ બધું વ્રજવધુ લઈ જાય. પછી એ લઈ લે ને, પછી ગોવાળોને આપી દે ને, પણ કાનુડાને વળગી રાખે. કાનુડાને પોતાની પાસે જ રાખે. કોણ? વ્રજવધુ. અને એની હારે કુમારિકાઓ હતી ને, એટલે કુમારિકાઓને મેન મૂળ જે પ્રેમ છે ને, એ અહીંથી વ્રજવધુઓની સંગતને લીધે જ થયો છે, ઉપરથી નથી થયો. એટલે અખંડ લીલા રમું એહનીસ, અમે સખીઓ વાલાજીને સંગ, પૂરે મનોરથ અમતણા, એ સદા નવલે રંગ. અમારા મનોરથ પૂરા કરવા અખંડ લીલા એહનીસ અમે રમતા. કોની સાથે? અમારા વાલાજી સાથે, વ્રજની અંદર. અને બધા મહોલ્લામાં જ્યાં જાય ને, ત્યાં જ્યારે શરદ પૂનમ આવે, 14 આવે ને, એ ચંદ્ર ખીલી ઉઠ્યો હોય, એનું અજવાળું કેવું હોય, અમે ઢોલ નગારા લઈને બધાય પોગી જાય. આખું ગામ ભેગું થાય. અને બધાય પાસે ધન ધાન વસ્ત્ર ભૂષણ દ્રવ્ય જબરજસ્ત છે. જેને જી ખર્ચો કર્યો, કાનુડો જી મહોલ્લામાં હોય ને, ત્યાં રેલમ સેલ હોય.
હોય કે નહીં? અનેક વાજંત્ર નાટારંભ થાય, પ્રોગ્રામ થાય, અને આહીરો ધન ખર્ચવામાં કાંઈ બાકી રાખતા નથી. અને અમે બધાય શિંગાર કરીને અમારા વાલાજીને જોવા પહોંચી જાય. અને અમને જોવે ને તૈયાર થયેલી સુસજ્જ સોળે કળાએ, એટલે કાનુડો દોડીને આવીને અમને વળગે, પણ કોઈ વાંકું વિચારે નહીં. કારણ કે 11 વર્ષના હજી થયા નથી ને, કાં 12મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો નથી. તો એની વાત તો અમે જાણી. ક્યારથી જાણી? ન્યાનો જ ખબર. એ અમને હું કામ વળગે છે, અમને હું કામ ભેટે છે, ક્યાંનું આકર્ષણ છે, એ અમને ત્યારે નહોતી ખબર. હવે તારતમથી ખબર પડી. એની વાત અમને ખબર કે અમારી વાત એને ખબર છે. અંદરની વાત કોઈ સમજે નહીં. આ બધું અમારા માટે જ થયું છે. આખા ગોકુળ ગામને એણે ગાંડું કરી દીધું. જ્યાં જાય ત્યાં કાનુડાની જ વાતો, બીજી કોઈ વાતો છે? તો 11 વર્ષ આ રીતે પ્રેમ અને આનંદની લીલા કરી કે નહીં? બહુ આનંદ લીધો ને? તો 11 વર્ષમાં હું ખાલી વ્રજ વધુ હારે જ લીલા થઈ છે? બીજી લીલા નથી થઈ? એ 4 દિવસની ઉંમર હતી ત્યારે શંકર દર્શને નથી આવ્યા. હે? પછી હું કે રખ લે રે મોતી તેરે, યે પથ્થર કિસ કામ કે મેરે, કે જોગી હો ગયા માલા માલ, નિરખ મુખ લાલ કા. કેટલું સરસ છે ને? તો એ લીલા નથી થઈ. પછી 1.5 વર્ષની ઉંમર હતી તો જશોદાજીને 14 લોક બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યો ને પોતાના મુખમાં જ. પછી 7 વર્ષના થયા તો ગોવર્ધન પૂજન કર્યું અને ઇન્દ્રનું ગર્વખંડન કર્યું કે નહીં? પછી બ્રહ્માજીનું ગર્વખંડન કર્યું કે નહીં? આ બધી લીલા નથી થઈ? એની હારે બીજી લીલાઓ થઈ છે. રાક્ષસને નથી માર્યા? તો 11 વર્ષની જે આ વ્રજ લીલા છે એ દરમિયાન પરમાત્માનું આવેશયુક્ત મુખ્ય શરીર છે, એની અંદર વિષ્ણુની વાસુદેવ શક્તિ છે, અને એણે કેટલાય રાક્ષસોનો વધ કર્યો છે. નાનપણથી જુઓ ને, પેલો ઓલો ઘાસનું સ્વરૂપ એવો રાક્ષસ આવે ને, તૃણાવ્રત, પૂતના વધ, આ બધા નથી આવતા? અરિષ્ટાસુર વધ આવે. પછી ઓલા 2 ઝાડવા હતા, નલ કુબેર ને મણિગ્રીવ, એનો ઉદ્ધાર ન કર્યો? પછી કાલિયાનાગ દમન કર્યું કે નહીં? પછી બકાસુર ને અઘાસુર વધ, આ બધું ક્યારે થયું? 11 વર્ષ દરમિયાન થયું છે કે નહીં? ઈ થયું. પણ આ બધું આપણે શું કર્યું? તો હવે ઓલી 2 ચોપાઈ છે ને આજ ગાઈ લઈને પ્રગટવાણી, એટલે પૂરું થાય ને. બાલચરિત્ર લીલા યૌવન, કય વિધ સ્નેહ કીએ સયન, કઈ લીએ પ્રેમ વિલાસ જો સુખ, સો કે તે કહું યા મુખ. નો જોયું તમે મોબાઈલમાં? કંટાળી ગયા છો? એમાં મેં મૂકી છે. એકાલ માયા में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब विसरे, पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तीन. હું ગાય જ લઉં છું. આ ગાય લીધું છે. આ સમજાઈ ગઈ ચોપાઈ? અહીંયા આપણી વ્રત લીલા 11 વર્ષની પૂરી થઈ. કેટલી થઈ ગયું ને? ચરિત્ર કેવું હતું બાળકનું, પણ લીલા કેવી કરી? આપણને કિશોર અવસ્થાનો પ્રેમ આપતા હતા ને પરમધામમાં, એવો જ પ્રેમ આપ્યો છે. અને સખીઓ સાથે બહુ જ સ્નેહ અને પ્રેમ કર્યો છે. પ્રેમ અને વિલાસના એટલા સુખ લીધા છે. અત્યારે તારતમના માધ્યમથી મહામતી કહે છે કે આ મુખથી એનું વર્ણન થાય નહીં. પણ એ કાલમાયા બ્રહ્માંડ હતો, એમાં જે આનંદ કર્યો એ પૂરેપૂરી નિંદ્રા અવસ્થા આપી દીધી હતી, એટલે આપણને કાંઈ ઓળખાણ થઈ નહીં. તો પૂરેપૂરી નિંદ્રા અવસ્થાનું આ જે સપનું હતું એને કાલમાયા નામ આપી દેવામાં આવ્યું કે નહીં? અને હવે કિશોર અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે અને વિયોગ શરૂ થાય. એ આપણે આવતીકાલે લેશું. પણ થોડુંક એક કહી દઉં કે રામાનંદ સાગર સિરિયલની અંદર છે ને, તમે હોળીનો તહેવાર આવે એ 2 જ મિનિટ હું તમને કહી દઉં. એમાં ગીત આ રીતે ગાય, હોલી આઈ રે, હોલી આઈ રે. ગીત તો બહુ મોટું છે. અલબેલી મસ્તી છાઈ રે, लिए प्रेम भैरो त्योहार, बीरज में होली आई रे. પછી રંગ ઉડાડે કે નહીં? लिए रंगन की बौछार, बीरज में होली आई રે. હોળીને પ્રેમનો તહેવાર બનાવવાળો છે ને આપણો કાનુડો. એ પેલા હોળી પ્રેમનો તહેવાર હતો નહીં. અને એમાં જે 2 અંતર આવે હું 1 મિનિટ કહી દઉં. એમાં રાધા અને કૃષ્ણ અને સખીઓ ને ગોવાળિયા થોડાક આમ કુંજ ગલીમાં આમ પુલ ઉપર જાય ને, એટલે કૃષ્ણ પૂછે
बोलो तुम पर क्या रंग डारे, राधे तुम पर क्या रंग डारे, तुम पहले ही रंग रंगीली. એટલે આજે આનંદમાં છો, વિરહ શરૂ ન થયો ને એટલે આજ ભેગા ભેગું લઈ જવું. તો રાધા શું કે, પ્રેમ કો ડારો રંગ, प्रेम को डारो रंग जो जग को देना दिखाई रे. પછી બહુ સરસ કે, आएंगे हम याद, आएंगे हम याद चलेगी जब पुरवाई रे. રાધા એમ કે તમે મારથી આઘાત આવો ને તો પવન આવશે ને, ફણકી પવનની, ત્યારે હું તમને યાદ આવીશ. પછી પાછા ચોકમાં જઈને નાચવા માંડે ને, તેમાં કાનુડો શું કે, જેને જે કેવું હોય કહી લે, કાંઈ સાંભળવાનું નહીં, કોઈને કાન દેવાનો નહીં, જાડી સાંભળીનું. એવું ને, કહે સુને કો બુરો ન માનો. એટલે હોળી તમ તાર બિંદાસ રમો, આમ મગ્ન થઈને રમો, કોઈ હું બોલે છે જોવે છે કાંઈ જોવાનું નથી. તો રાધા શું કે ખબર, હમકો તુમ અપનો હી જાનો, કાંઈ વાંધો નહીં, રેમ તમ તારે. પછી કાનુડો કે, અપને રસિયા કો પહેચાનો, રસિક બિહારી કો પહેચાનો. તો રાધા શું કે ખબર, હમરો ના તો બહોત પુરાનો. પણ ક્યાંનો છે એ નથી ખબર, પણ કહી દીધું. પછી કાનુડો કે, હોરી કે મિસ હો, હોરી કે બીચ કર લે ઓ હમસે પ્રેમ સગાઈ રે. તમારા ગીત સાંભળજો એટલે મેં અત્યારે હારે હારે લઈ લીધું. હવે આગળનો જે પ્રસંગ છે 52 દિવસનો વિરહ, એ તો થોડુંક જ ગાવામાં આવશે, પણ સીધો વેણુનાદ જ આવશે ને, અને આપણે બીજા દિવસમાં પ્રવેશ કરશું. તમે વિચાર તો કરો, પરમાત્માનો કેવડો મોટો દિવસ, અને આજ આપણે છે ને 1.5 કલાકમાં લઈ લીધો. પતાવું છે ને કાં? તો એ ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગુત કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી, લેવું જો ઇनको इन सार में, सो में निर्णय ए सुख देवो तो में अंगना, जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद. श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा, ये जो खेल देखा तो क्या देखी हम, जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद, प्रेम की सेन्या कंठ अक्षरा, अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर. હવે નિરાયતે કા તાર કેવું હોય તે, લાભ લેવો હોય તે, તારતમ કહે છે 1000 વાર કહું, માયા શું કરજે ફોકટ ફેરોમાં, ધણીના ચરણે એવો નહીં લાધે, જો ચૂક્યો આણે તો કપાળમાં લાગશે, સંસારમાં નથી કાંઈ, શ્રી ધામ ધણી ગુણ પોતાના પગલે માં મૂકે. જારે જ આવે કે થારે થા, પોતાના પગલે, પાછા જારે જા બોલ્યા ઠેક, માં મૂકે તારો, તારા જીવને પ્રેમ તું, જેમ સહુ કોઈ કહે તુને પ્રણામ. આજ કાંઈ ગાવાનું નથી, મેં પૂરેપૂરો ટાઈમ લઈ લીધો. આપણે ગાય જ લીધું ને કા, એટલે નથી ગાવાનું.